Pranams to Sri Aurobindo, pranams to the mother, pranams to my mentor and Guru Sri Madhav Pandit. Of course, all these great souls are not on earth, but they continue to guide me from their subtler levels of consciousness. The guidance is still available. Somebody asked a question to the mother, and that is my Guru also, Sri Madhav Pandit ji. What will happen after the mother to the ashram? He immediately said, there is no question of after or before. Mother is still guiding us. She has not left us. She is there in a different body, that's all. She still continues to guide us. So, a person who has got total faith in the divine, he is always remembered by the divine. Somebody asked Sri Aurobindo, is there any need for the initiation or anything as is needed in the Vedic tradition or as is obtained in the ancient culture? He said, of course, they were all true. They were valid. Absolutely no doubt about the Vedic tradition. The secret of Veda is, he said, the secret of Veda is when you choose the divine, you are chosen by the divine. If you choose the divine, you are already chosen by the divine. This is what Sri Aurobindo said. This is the eternal Veda secret, he said. You see, Vedas, the meaning of the word Veda is vidhu, to know. That is the Sanskrit word Veda. Meaning is vidhu, to know. Knowledge is eternal and there is no limit to knowledge. Veda is something which is there for us from a dateless past. He says a dateless past. For other religions we have got Christ, 2000 AD. For a Veda, you don't say when it existed. From a dateless past it is existing. Nobody knows from when also it existed. From times immemorial, from a dateless past. It existed. In fact, according to what I have read and what I have understood, the entire earth was speaking only Sanskrit. The whole earth was speaking only Sanskrit, not any other language. It may be USA or Germany or any country. In fact, the Kapilaranyam is known as California today. Like that, for all the words, if you take the root, you will find the Sanskrit equivalent for all the words. In fact, one lady by name Vasanti in the ashram, she used to tell me about the various names that obtained. They were all Sanskrit words, but they got transformed into the languages of the particular region after the advent of the different languages. Language is only a medium of expression, that's all. So, if you take the German, for example, every name of the German is a Gotra. Every name of the German is a Gotra. There was one conduct who came some years back to give a talk on television. Then I was talking to him. He was very near my house. It was very near house in Mylapore, at Venkateswara, Mylapore. There was a National Radio Telephone Institute. He was my neighbor. He came. That conduct came. Conduct Zerkation, that was his name. Zerkation is a German name. What is that Conduct Zerkation? Okay. And straight away went and asked him, do you belong to Kaundinya Gotra? I asked him. He said yes. Yes. Then when I asked him Kaundinya Gotra, he was surprised. How is it that you are able to relate my name to that? Of course, his accent was totally different. He did not speak in the accent in which I am speaking now. His English was, because he knew German only very well. But English, with some difficulty only he will speak. He has mastered the language, English language, but expression comes in a German way for him. And even when he was expressing, I could see the Sanskrit intonation in whatever he was telling. Even in his expression, I could see a Vedic touch in whatever he was telling. The moment he said, when I asked the Kaundinya Gotra, he said, he was surprised. How do you relate it? You are all speaking Sanskrit only, and as you know,
It was only after reading the Max Muller's translation, mother came to know everything about our Vedas. Max Muller translated so many things of the Vedas. Max Muller is a German. As you all know, he is a German. So that is how the trace comes. In almost all the countries, everybody was speaking Sanskrit only. And then even then, somebody asked the Sri Aurobindo and mother, what will be the language in the supramental descent comes, when the Superman comes, the supramental being comes, a body with a sexless body, there will be no genital organs. It will be a sexless body means there will be no genital organs means where the heart will be nobody will know. Where the intestines, there will be intestines we do not know. There will be a digestive system that we do not know. Because the entire certain limbs of the body, they will be removed. They will be thrown out. The limbs of the body will be thrown out. First the genital organs will be thrown out. There is no question of male or female. Only the soul content will be there, S-O-U-L, not S-O-L-E, S-O-U-L. Soul content will be there. That's all. So I am just giving a bird's eye view of how the tasteless past of the Vedas are continuing even today. Now, the topic that we have taken today is, I want to tell about some rare incidents that happened in the lives of great men. Thomas Alva Edison, as you all know, he found out this electricity. He made a lot of experiments. He made as many as 8,000 experiments. Still, he could not arrive at a particular decision. At all, he could get into that. He was only trying it with a battery. First he started with a battery, then only it led to electricity. He did about 8,000 experiments, more than 8,000 experiments Thomas Alva Edison did. And then ultimately he succeeded. When he succeeded, then he made it known, and the reporters were at his door, thronged him to ask him questions. Do you know the reply which he gave? I do not want to waste my time in speaking about yesterday's discovery. Now we are interested in speaking only about our own things which we have not even discovered, but we claim to have discovered certain things. That was Edison's, Thomas Alva Edison's attitude. I do not want to waste my time in speaking about yesterday's discovery. He refused to talk to the reporters and went ahead with another research. He went ahead with another research. That is, a true researcher is not concerned about the name or fame. And I want to relate to another incident that has happened in the ashram. A lady, she was in the ashram. She was very close to the mother. He was living very near the mother. She used to take things for the mother and give it to her. And we have ourselves seen it. And then she developed a brain tumor. That lady developed a brain tumor. Then ashramites were surprised. They went and asked him, Mother, how is it? She is always with you. And she has been with you. How is it that she has developed brain tumor? You have protected so many persons from dangerous diseases. How is it the lady who is very near you, she has developed brain tumor? Mother carefully said, probably the desire for fame that has resulted in brain tumor. Desire for fame, not for money or anything. She wanted to be famous in the ashram. Even that attitude should not be there. I went and asked my Guru, Mother, we used to go as a family those days. We were permitted to go as a family. I said, my wife and my children cannot go. First, on my birthday, I used to take all of them. First, Mother will see you, and then she will bless you. And then, Mother will see you. That is, the moment you go, you offer pranam, and then when you get up, she will touch your head, and she will start concentrating on you. After she concentrates, we have to come out. Then she will just give us smile. She won't speak anything. She will give us smile. We have to go. Get away from the situation. That's all. Now, it's happening. I asked my mentor, what is exactly the psychic? He said, Mother sees you, and then the psychic being comes to the forefront. She blesses you for the material, by the hand she gives to the material body, for the well-being of the material body. To the eyes she gives to the psychic being. This is what happens. So, till that, Mother giving and you are taking, that is all psychic. But, after that, you just see who is all standing by the side. Whether Pranam Bhattacharya is there,
the Champakalji is there, and whether Vasudha is there, and all those persons are there, and the thought enters my mind whether they have all observed mother concentrating on me, mother touching me. This is where the vital interferes in display. A drama takes place. This is not at all psychic. Up to that it is psychic. To watch whether somebody has watched mother doing it for you. நம்ம பண்றது எல்லாமே இப்ப லைவ்ல எப்படின்னு கேட்டா, நான் அந்த தாலி கட்டிச்ச மட்டும் நான் எல்லாத்தையும் முன்னாடி போய் சொல்லிடுவேன். தெரிஞ்ச ஃபேமிலியோ தெரியாத ஃபேமிலியோ அந்த பையனை கூப்பிட்டு சொல்லிடுவேன். அந்த தாலி கட்டுற சமயத்துல மட்டும் நீ டிவைனை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுப்பா. நான் மதர் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். உனக்கு எந்த காட் பிரீத்தியான காட் இருக்கோ அந்த காடோ காடஸோ யூ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் டிவைன் இன் தி மங்களசூத்ரா இஷ்டை. ஏன்னு கேட்டா அந்த பொண்ணையும் தெரிஞ்ச அவளை அந்த கூப்பிட்டு நீ வேற எதையும் திங்க் பண்ணாதம்மா, பகவான் தியானம் பண்ண ஒரு தாலி கட்டுச்சு, யூ ஜஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யுவர் காட் ஹோம் யூ லைக். என்ன நினைக்கிறேன்னு சொல்லுவான். பட் என்ன ஆகும்னு கேட்டா, வந்த உடனே என்ன கலர் புடவை கட்டிட்டு வந்தா, இது எந்த கடையில வாங்கினது, இந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த 3 நிமிஷத்துல தான் வரும். இந்த கெட்டி கடை போட்டிருக்கேன், இவ்வளவு கெட்டியே இருக்கே இல்லை. ஏன்னா பக்கத்துல நிறைய பேர் நின்றுருப்பா இல்லையா, அங்கே பார்த்த உடனே டிவைன் எங்க இருக்காரு, அவர் எங்க இருக்காரு தேடணும். டிவைன் எங்க இருக்காரு தேடணும். இந்த கெட்டி கடை புடவையா, என்ன விலை, எந்த கடையில வாங்கினது, இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் 3 மினிட்ஸ்க்குள்ள வரணுமா. அது கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண சொல்லி சொல்றது. இதேதான் சத்தியத்தை புத்திக்கு இதேதான், சலாபிஷேகத்துக்கு இதேதான், எல்லாத்துக்கும் இதேதான். The same rule holds good for everything. Both the person, male member and the female, 2 பேரும் டிவைனை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அது எதுக்காக அந்த மூலம் நம்ம சிஸ்டத்தை வந்துன்றதை ரொம்ப டீப்பா ரிசர்ச் பண்ணி நான் சில பேரை கேட்டேன். இப்ப சொன்னார், அவர் என்ன சொன்னார்னாக்க, ரொம்ப பேர் தும்புவா, தும்பக்கூடாது இல்லையா, ஸ்னீசிங், சில பேர் வாந்தி எடுத்துருவாங்க. இதெல்லாம் சத்தம் கேட்காம இருக்கிறதுக்காக தான் மோளம் அடிக்கிறது. கெட்டி மேளம் கெட்டி மூலம் சில தும்பெல்லாம் காதை விடக்கூடாது தாலி கிட்ட சேர்க்கறதுக்காக தான் கெட்டி மூலம். அது ஒரு கோரஸா பண்ணிட்டு இட் கெயின்ஸ் மொமெண்டம், டிவைன் ஃபோர்ஸ் கெயின்ஸ் மொமெண்டம் பத்தியா சொல்லியிருக்கு. The principal reason is, இதுதான் மெயின் ரீசன். அந்த சமயத்தில் வேறு எதுவும் நாசமா போச்சு. அந்த டைவோர்ஸ் கேஸ் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்காக விடுவாங்க. ஒரு அட்வொகேட் இருப்பார், ஐயா அந்த டைவோர்ஸ் கேஸ் என்னாச்சு அப்படின்னு அவர் கேட்பார். அப்பதான் அவன் தாலி கட்டிட்டு இருப்பான். அதுக்காக விடக்கூடாது, கட்டி மேலே கட்டி மேலே சொல்லி டைவோர்ஸ் பார்த்தே கால விடாம இருந்தா அடிக்கிறா, கட்டி மேலே சொல்லி அடிக்கிறதா. இது நடக்கிறது ஆக்சுவலி நடந்ததுன்னு ஒரு கல்யாணத்தை பார்த்துருக்கேன். 2 அட்வொகேட்ஸ் வந்திருக்காங்க ஒரு மேரேஜுக்கு. மெட்ராஸில் நடந்தது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் தி நேம் ஆஃப் தி அட்வொகேட், தே வர் நோன் டு மீ வெரி வெல். வந்துட்டு அவன் ரொம்ப ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் அந்த அட்வொகேட் பண்ண டைவோர்ஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு பண்ணியிருக்காரு. தகவல் புரிஞ்சிருக்காரு. அந்த தாலி கிட்ட தான் கரெக்டாக கேட்குறேன், அந்த டைவோர்ஸ் கேஸ் என்ன ஆச்சு, இன்னொரு கேஸ் ஆச்சு பாம்பேல, அது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறேன். நான் டைம் கழிச்சோன்னே, சார் நீங்கள் கொஞ்சம் நாய் ஏற்றி பேசிருக்கலாங்க, தாலி கட்ட சமயத்தில் நீங்கள் எதுக்காக சார் டைவோர்ஸ் பற்றி பேசலாம். ஓஹோ தாலி கட்டியிருந்தாளா அப்போ அப்படிங்கிறாங்க. அந்த கெட்டி மேல சொந்த கேட்கலாம், அவருக்கு தாலி கட்டியிருந்தாங்க ஞாபகம் வருது. எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன்னு கேட்டா, ரியல் பட் ட்ரூ. இதெல்லாம் ரியல் பட். Thomas Alva Edison was not prepared to waste time in a single minute and unnecessarily talking with anybody, and he went ahead with this procedure. And we must have heard about the grace of Rangachari. அவர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணார் பேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் வருது. அவர் எப்படி கேட்டா, என்ன கிராண்ட் மதர் சொல்லுவா, அவருக்கு ஏதோ வரும்னு சொல்லுவாங்க. ரங்காச்சாரி ரிலேட்டட் டு மீ, கிராண்ட் மதர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, எனக்கு மதர்ஸ் மதர். அவர் என்னன்னு கேட்டா, ஒரு லேடி மெடிசன், அவர் இருந்த காலத்துல மெடிசன்லாம் அட்வான்ஸே ஆகவே இல்லை. டாக்டர் ரங்காச்சாரி ஸ்டேஜ்ல மெடிசன்லாம் அட்வான்ஸ் ஆகல, ரொம்ப எல்லாம் ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜ்லயே சொல்லலாம். அப்போ ஒரு லேடிக்கு ரெகுலன்சி சரியா, அந்த குழந்தை சரியா பிறக்காதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அவளுக்கு எல்லாருக்கும். ரங்காச்சாரி வாஸ் கன்சிடர்ட் டு பி a டாக்டர். அவருக்கு ஒரு சார்ட் ஆஃப் இன்ட்யூஷன் இருந்தது. அவருக்கு ஏழு நேச்சுரல் வே ஆஃப் டீலிங் வித் பீப்பிள். ஏன்னா அந்த காலத்துல பிரெயின் ஆப்ரேட் பண்ணி ஒரு தவளை எடுத்தார் கல்லுலேருந்து அவர். அப்ப சிஸ்டம் ஆஃப் இதெல்லாம் வந்துடுது, குளோரோஃபார்ம் சிஸ்டம்லாம் வந்துடுது. அப்போ ஐம் யூசிங் தி வேர்ட் குளோரோஃபார்ம். ஆக்சுவலி இப்போ நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இஸ் பீயிங் யூஸ்டு சொன்னார் டாக்டர்ஸ் எனக்கு. இப்போ நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இஸ் பீயிங் யூஸ்ட் அண்ட் ஃபார் மெயின்டைனிங் ஆக்சிஜன் இஸ் பீயிங் யூஸ்ட். ஸோ நான் உடனே கேட்டேன், நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மிக்சஸ் வித் ஆக்சிஜன் பிகம் நைட்ரஜன் பெராக்சைடு ரெடி டோனியம் கலர் அப்படின்னு. எல்லாம் கரெக்டு. மெயின்டெனன்ஸ் இது தனியாக ஆக்சிஜன், இது தனியாக நைட்ரஸ் ஆக்சைடு. இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணல. சப்ஜெக்ட் பண்ண ஒரே ரெட்டி டோனியம் கலர் பவுடர் தானே வருவாங்க, ப்ரௌனிஷ் கேஸ் வரும். நீ கெமிஸ்ட்ரி படிச்சது நீ சொல்ற, கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு தனியாக பிரித்து வச்சிருக்கோம், இது தனி இது தனி அப்படின்னாரு. அதுக்கு லாபிங் கேஸ் பேர் நைட்ரஸ் ஆக்சைடுக்கு.
இந்த சப்ஜெக்ட் இஸ் நோன் அஸ் லாபிங் கேஸ் ஆல்சோ. ஸோ நான் இதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன்னு கேட்டாக்க, இவர் வந்து பார்த்தார் இது ஒன்று டெலிவரி ஒன்றும் சரியா ஆகாதுன்றது. ஒரு ஷாக் கொடுத்தாக்க அவன் இந்த டெலிவரி ஆகும் அவருக்கு தோணிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டார். அவன் எல்லாரையும் போய் கன்சல்ட் பண்ணான். க்ளோஸாக கான்ஃபிடென்ட்டாக அந்த லேடி ஒரு செட்டியார் ஃபேமிலியாவா, ரங்காச்சாரி ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக தெரிஞ்சவாவா. தேவர் வெரி க்ளோஸ்லி நோன் டு டாக்டர் ரங்காச்சாரி ஆல்சோ. நீ ஒன்று பண்ண மாட்டீங்க, இந்த லேடிஸை கூப்பிட்டு இந்த லேடியை ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் ஒரு ரூமில் போட்டு போனீங்க, அப்புறம் படக்கம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டாரு. என்ன பண்ணார் சொல்லிட்டு பேக் டோர் 2 டோர் இருக்கிற கதவாக பார்த்து அவ்வளோ நேக்கடாக விட்டுற பண்ணீங்க அவ்வளோ, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னார். இவர் என்ன பண்ணார், சாதாரண கதவு வந்து ஃப்ரெண்ட் ஒரு இவர் என்ன ரங்காச்சாரி பேக் டோர் வழியாக உள்ள வந்தார். இது பார்த்த உடனே இவர் என்ன ஒரு டாக்டர் தெரியும், அவர் டாக்டர்னு தெரியும். பார்த்த உடனே வாட் ஹேப்பன் டு தட் லேடி, யூ ப்ளீஸ் கம், வாட் ஹேப்பன் டு தட் லேடி, suddenly she delivered this child. The shock. நம்ம நேக்கடாக இருக்கும் இந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து பார்க்குறாரு, இம்மிடியட்லி she delivered the child. டெலிவரி ஆகிட்டு உடனே வந்துட்டாரு. இது வந்து இது மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியுமா? அப்போ அவர் பண்ணது என்னன்னு கேட்டா, ஆல்ரெடி இப்போ வந்து சிசேரியன் சிசேரியன்கிறது இப்போ வெரி நார்மல் ப்ராசஸ். அது ஒரு டாக்டர் சொன்னா என்ன, இது ஆப்ஸ்டீஷியன்ஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, எல்லாத்தையும் சிசேரியன் பண்ண பணம் வாங்குறதுக்காக சிசேரியன் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிறது சொன்னார் ஒரு டாக்டர் எனக்கு. அவர் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் அந்த டாக்டர் வெரி பியூட்டிஃபுல் டாக்டர். இவர் இந்த மாதிரி ஆப்ஸ்டீஷியன் டிஸ்ட்ரெஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு இப்போ. என்ன டிசைனே பண்ணி எடுத்துடலாம் சொல்லிடுறான் நார்மல் டெலிவரியே. அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி சிசேரியன்லாம் வராத காலத்துல these things happen அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். தென் இன்னொரு கேஸ் என்னாச்சு, ஒரு லேடிக்கு தலைவலி வந்து நேர்ந்தது, கண்டினியூஸா தலைவலி. இப்பெல்லாம் மைக்ரைன் சொல்றோம் இல்லையா, we call it migraine, one side headache. I was afflicted by it for about 20 years. 20 years எனக்கு இருந்தது இந்த மைக்ரைன். அப்புறம் மதுரை வயசுல ஆசிரமத்துக்கு போனபோது அங்க ஒரு மெடிசன் சொன்னாவா, என்னன்னாக்க என்ன பண்ணிட்டு இத்தனை வருஷம் இருந்தது, இத்தனை வயசுனா ஏன் தெரியலன்னு கேட்டாக்க, நமக்கு அதுக்கு டைம் வரல, அன்பேக்கன் ஜார் இது, நமக்கு பர்ஃபெக்ஷன் வரல இருக்குன்னு. அப்போ 18 சாதனா கம்ப்ளீட் ஆகல. இந்த லேடி சொன்னா, நீ வந்து சாதம் சாப்பிட்றத நிறுத்துனா முதல்ல ஜூஸ்லயே இருக்கணும்னா. I was there without only ஜூஸ்லயே சாப்பிட்டு இருந்தேன். சாதம் கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது, வெறும் ஜூஸ், காத்தால இருந்தா ஜூஸ், மத்தியானம் ஜூஸ், சாயந்தரம் ஜூஸ், எதாச்சும் கண்ணமெல்லாம் ஒட்டி போயிடுது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் முண்டா இருக்குது. இப்போ அந்த கண்ணை இருக்கிறதும் அதெல்லாம் ஆயிடுச்சு, மெயின்டெயின் ஒட்டி போய். அப்புறம் என்னாச்சு, ஒரு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு என்னாச்சு, one day what happened, on a particular day what happened, வழக்கமா ஒரு தலைவலி போகிறோம், ஆஃபீஸில் கிட்ட தான் வரும் எனக்கு. அது இந்த ஹெட்டேக் இருக்கும் போது when I am doing some important work in ஆஃபீஸ் வச்சு, அப்புறம் அப்போ என்ன கஷ்டம்னு கேட்டால், இந்த கண் இறங்கி போயிடும், வயல் எச்சல் விடுவோம். ஒரு கட்சி ஹேண்டவெல்லாம் பர்மனெண்ட்டாக வச்சுட்டு இருப்பேன். ஆஃபீஸில் எச்சல் ஒழிட்டு இருக்க முடியும். ஆஃபீஸில் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் போஸ்டில் வேறு இருந்தேன். அப்போ இல்லை வெறும் தொடச்சினே இருப்பேன். இது மாதிரி வந்து 36 hours இருக்கும் அந்த பெயின். இப்படி இருக்கிற பெயின் வந்து எப்படி போய் என்னாச்சு, 3 மாதம் சாப்பிட்டேன். இப்போ ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிட்டு ஒய்ஃப் என்ன பண்ணா, உடனே உடம்பு கண்ணமெல்லாம் ஒட்டி போயிருக்கோன்னே இப்படி வீக்காக போயிட்டாரு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபோன் பண்ணி சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு. நந்தாஜி ஆசிரமத்தை சொன்னாங்க, அவர் பாட்டில் ஜூஸ்லேயே இருக்காரு. மார்னிங் ஜூஸு, மத்தியானம் என்ன காலத்தால மார்னிங் ஜூஸு, எல்லா ஜூஸும் வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் எல்லாம் கலந்து சாப்பிட வேண்டியது. கீரை, அப்புறம் வந்து பாலக்கீரைன்னு ஒன்று, எல்லாமே ஜூஸ், தழை இலை தழை ஆட்டு வாழை வாழை வேலை வேண்டியதான். காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வருவோம். ஒய்ஃபுக்கு தான் ஜாஸ்தி வேலை இருந்தேன். காஸ்ட்லி ஃபுட் ஆல்சோ, அது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஃபுட். அது வடவர் மேய்ச்சி நான் கையில் எடுத்து போனால் ஆஃபீஸ்லேயே ஒன்று, ஆஃபீஸில் ஹெவி ஒர்க்கு ஒன்று நியூஸ் தான் திருப்பி இலை தழை இந்த சேவ் சிஸ்டம் ஒரு மாதத்தை உடம்பு தலைவலி நிறுவனத்து கட்சியில். இவன் என்ன பண்ணா, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா, இவர் ஒன்றுமே இல்லை கூட்டு சொல்லி ஒரு வேளை சாப்பிட சொல்ல வேண்டாம், பரவாயில்ல, இனிமேல் தலைவலி ஐ காட் இட் கம்ப்ளீட் மைக்ரேன். நான் எதுக்காக இந்த மாதிரி எதுக்காக ரிலேட்டிங் நடந்த இன்சிடென்ட் சொல்றேன்னு கேட்டாங்க. பாடி வந்து பர்ஃபெக்ஷன் வர்றது, சைக்கலாஜிக்கல் பர்ஃபெக்ஷன் வந்தாதான் பாடி வந்து ஈல்டு பண்ணும். Psychologically, my perfection was not to the desired level. So, I was made to undergo that. Others did not get pleasure in making me undergo that. Adu varthi that this is a process which helps you to move towards the divine.
That is, nature gives a whip to you in the form of pain. Nature gives a whip to you in the form of pain so that you could progress. The nervous system should become strong, இல்லையா? Now I am calling myself 84 years young. எப்படி நான் உயிரோட இருக்கேன்? ஹார்ஸ்கோப் படி I must have died long back. ஆபீஸில் 2 வருஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து பிரச்சனை இல்லை. லைஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் mother has given me now. I am living by mother's grace. I am living today. At 84 years old, நான் சொல்றதில்லை. I am calling myself 84 years young. How I am using that word? That is because you undergo a process of bit of pain. இவர் என்ன பண்ணார்? No school. I am coming stating all these personal experiences because for you to know nothing is done without in an arbitrary manner for anybody. Most of the people karma undergo பண்றாங்க. கர்மாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா யூ மஸ்ட் ஹேவ் an absolute surrender to the divine. அப்படி வச்ச கர்மா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். I am coming to டாக்டர் ரங்காச்சாரி once again. இந்த நேரம் டிவேட் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தேன். எதுக்காக ஒரு காரணம் இருக்கிறதுக்கு. ரங்காச்சாரி நம்ம பார்த்தார். இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தார். ஜஸ்ட் லைட்ல வந்து நெல்லமா அப்படின்னார். ஏற்பட்டு சொன்னார். பார்த்தார். வேலை என்ன பண்ணார்? இந்த மூக்கத்தை எடுத்துட்டு 4 நாளைக்கு எடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு. நாம வந்து நம்ம இந்து லேடிஸ் மூக்கத்தி எடுத்து அபச்சவனம் நம்மளுக்கு இல்லையா? மூக்கத்திய ரிமூவ் எடுத்துட்டா பெதான் தோன்றது. ஒரு 2 3 நாளைக்கு ட்ரை பண்ணி போறோம்னா கம்மியாக தான் நின்றுட்டு. அப்புறம் போய் கேட்டான் இந்த டாக்டர்ஸ் வெஞ்சன் டாக்டர் பார்க்குறாங்க. சரி, அந்த மூக்குத்தியிலேருந்து வர ரேஸ் இருக்கு, கண்ணை அஃபெக்ட் பண்றது அவளுக்கு. அந்த ஒரு என்னன்னு கேட்டா அந்த மூக்குத்தியில 2 தோட்டம் இருக்கிற கல் இருக்கிறது. இந்த வைரம் செலக்ட் பண்ணி பண்ணிச்சு பார்த்து பண்றோம் இல்லையா? அதுல 2 தோஷம் இருக்கிற கல் இந்த மூக்குத்தியில இருக்கு. அது வந்து தட் கோஸ் அண்ட் அஃபெக்ட்ஸ் தி ஐஸ். அவளுக்கு கண்டினியூஸா என்ஜாய் வந்துருக்காது. அது ரிமூவ் பண்ண உடனே அப்புறம் 3 நாள் கழிச்சு திருப்பி இதை போட்டுக்கலாமாண்டா? இல்ல வைர வியாபாரியை கேட்டு இதுல கல்லாம் தோஷம் இருக்கா பாருங்க. இது வந்து டாக்டர் ரங்காச்சாரி சொல்லி அப்புறம் போறாவா. இப்ப டாக்டர் ரங்காச்சாரி என்ன வைர வியாபாரம் பண்ணாரா? அவர் என்ன வைர வியாபாரம் பண்ணல, ஒன்றும் பண்ணல. பூபதியை பத்தி அவருக்கு என்ன தெரியும்? எப்படி? Because his way of treatment was very naturally he was gifted with such an intuitive power by which he did. Then on the continuation they could stop it. அப்புறம் வந்து சாக்ரட்டிஸ், the great philosopher, அவருக்கு வந்து நல்ல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஒய்ஃப். அவரு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஒய்ஃப். அவருக்கு எப்படின்னு கேட்டா இவர் என்ன இவர் பிலாசபர் வச்சு கூட்டு பேசிட்டே இருப்பார். அரிஸ்டாட்டில், பிளாட்டோ எல்லாம் வருவாங்க. வந்து இவர் டாப் கொடுத்துருப்பார். அவளுக்கு பிடிக்காது. என்ன பண்ணுவா சொல்லி பார்த்தா அட்டா கொடுக்குறவங்களுக்கு என்ன பெரிய கழுத்தல் பாரு போட்ட கட்டிட்டு மாறி அடிக்கிறது. இப்ப மாதிரி 24 மணி நேரம் யோகா பகவானையை பத்தி பேசியிருந்தா என்ன எப்ப கவனிக்க பாரு இப்படி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. சொல்லி வெளியே பார்த்தா போய் அப்படியே நிறுத்தல் இவர் பாட்டு என்ன பண்ணார்? இது பண்ணி பேசிட்டே இருந்தார். ஒரு நாளைக்கு சொல்லி பார்த்தா நேரம் எல்லாரும் எப்ப வந்து கட்டிட்டாங்க. ஒரே சத்தம் போட்டா அறிவு இருக்கா, மூளை இருக்கா, ஏன்னா இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு ஒய்ஃபு வந்திருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? எல்லாரையும் அத்தனை டிசைபிள்ஸ்க்கு இருந்தா கத்துறாங்க. பிளாட்டோ அண்ட் அரிஸ்டாட்டில் இப்படி கத்துறா. பொறுத்து பார்த்தா கேட்கல, கத்திட்டோம். அவர் அப்படி திரும்பி பார்த்துட்டோ வேற வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் கட்டிட்டு ஏதாவது கேட்டு அவருக்கு என்னம்மா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கேட்கணும் எதிர்பார்த்தேன். ஒன்றும் இல்லை, அது பாட்டு இப்போ முடிஞ்சது. திரும்பி தாக்க கண்டினியூ பண்ணிட்டார் அவர். அன்னைக்கு ரெடி பண்ணா 4 பக்கெட் தண்ணி வேலை கொண்டு கொட்டினான். இதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும்? 4 பக்கெட் தண்ணி சாகட்டி கழுத்து கொண்டு கொட்டினாங்க. வந்து என்ன பண்ண தொடச்சிருந்தார் செய்யாத. It thundered, now it rained அப்படிங்கிறார். கண்டினியூ பண்றாரு. அதான் வேடிக்கை. நிறுத்தல, அவர் ஞாபகம் நிறுத்தவே இல்லை. அப்போ Aristotle is a Greek philosopher. Experience takes away more than what it gives. அதுதான் I took the lead only from that. வேதம்லாம் படிச்சேன் ஒரு பீரியட்ல. பட் இந்த ஏன்சியன்ட் திங்கர்ஸ் இன் கிரீஸ் அவ வந்து ரொம்ப பிராக்டிகலி டேனலைஸ். எப்படின்னு கேட்டாக்க ஒரு டாக்டர் இருக்கா. ஏன் டாக்டர் எடுத்துக்கோனா டாக்டர் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி a noble profession. 2 ப்ரொஃபஷனும். ஏன்னா அதுக்கு பேரு ஆயுர்வேதம்னு வந்தது. வேதத்துல ஒரு அண்ணன்னா ஆயுர்வேதம். ஆயுத்தை விருத்தி பண்றதுக்காக உண்டான ஃபீல்டு தான் மெடிசன், ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசன். அப்போ ஆயுர்வேதம்னு வந்து அப்படி வந்தது. அதான் தன்வந்திரி கன்சிடர்ட் தி ஹெட் ஆஃப் ஆயுர்வேதம். அப்போ ஒரு 1 minute கண்டிப்பா he said experience takes away more than what it gives. ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்றோம். ஒரு டாக்டர் இருக்கார், நிறைய சர்ஜரிஸ் பண்றாரு.
does a lot of surgery, he gets a profound experience in the performing certain surgeries. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டாக்க அவருக்கு என்ன தெரியும், சென்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளசன்சி அரேசஸ் இல்லையும் நமக்கு எல்லாம் தெரியும். I know everything. எம்ஜி பெக்ஸ்ன்னு ஒரு ஹார்ட் சர்ஜன் இருந்தார், வேர்ட் அபவுட் ஹிம். அவர் வந்து சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல் வெள்ளூர்ல இருந்துதான் ஞாபகம் எனக்கு. எம்ஜி பெக்ஸ் அவர் வந்து யூஸ் பர்ஃபார்ம் சர்ஜரிஸ் பண்ணுவார். அவர் பண்ணிட்டு சர்ஜரி சக்சஸ்ஃபுல் ஆன உடனே people will go and tell him, thank you Mr. Betts, you saved my son, you saved my dear friend. I have not done anything. Only the Divine Father has done the whole thing. That was the attitude of Betts. I met to learn so many things in this field. That was the answer of Betts to everyone who came. நான் எவ்வளோ லேர்ன் பண்ணிக்கணும் இதை. I have to learn so many things. நீ என்னமோ நான் உன் சொன்ன காப்பாற்றிட்டேன், நீ சொல்ற டாக்டர் நான் ஒன்றுமே கிடையாது. அவரை கிரைஸ்ட மீன் பண்ணார். அவர் டிவைன் ஃபாதர் ஒன்லி has cured all these purpose, not me. I have to learn so many things. இன்னும் நான் லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தார். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேக்ஸ் மே மோர் தேன் வாட் இட் கிவ்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டால், when you have a feeling of complacency, நான் பேங்கிங் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், எக்கனாமிக்ஸ் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பாஸ்ட் லைஃப்ல. அப்போ எப்படின்னு கேட்டால் பேங்கிங் ட்ரீட் பண்ணி அதுவும் நான் ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்ததுனால எனக்கு என்ன ஃபீலிங் வரும்னா, சரி நமக்கு வந்து நெகோஷியபிள் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் ஃபுல்லாக தெரியும், ரிசர்வ் பேங்க்ல நிறைய கேசஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறோம், பேங்க்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நெகோஷியபிள் இன்சூரன்ஸ் ஆக்டா நம்ம கரைச்சி குடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும். உங்களுக்கு இங்கே வந்து சார் ராஜு கம்மியா இருக்கு. ஸோ நான் கரைச்சி குடிச்சிட்டேன்னு சொல்றது இல்லை, பேப்பர் போட்டு கரைச்சி குடிச்சாதான் அது. நெகோஷியபிள் இன்சூரன்ஸ் ஆக்டுங்கிறது என்ன? இட் இஸ் அன் ஆக்ட். இதை பத்தி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். நான் ரெஃபரன்ஸுக்காக பேசுறேன். குரு என்ன சொன்னார், இந்த மகளை பத்தி பேசுறது பேங்கிங் எக்கனாமிக்ஸ் இதை பத்தி பேசக்கூடாது, டாப் கொடுக்கூடாதுன்னு அது ப்ரொஃபஷனா பண்ணிட்டு இருந்தேன், நீ பண்ணக்கூடாதுன்னா அது ரெஃபரன்ஸுக்கு ஏதாவது ரிசர்வ் பேங்க்ல ஏதாவது இப்போ டவுட் கேட்டா நீ சொல்லலாம், இந்த மாதிரி டாப் கொடுக்கிட்டே ரெஃபரன்ஸுக்கு நீ சொல்லலாம், பட் அது ப்ரொஃபஷனா நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா, இந்த மாதிரி பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் வரும்னாக்க, சென்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி வில் செட் இன்டு. நிறைய பேங்க்ல நீங்க யூ ஆர் இன்ஸ்பெக்டிங் நம்பர் ஆஃப் பேங்க்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் நெகோஷியபிள் இன்சூரன்ஸ் பிகினிங் சேர்ந்து படிக்கிறோம். நம்ம படிக்கிச்சு என்ன தெரியுது, ஒன்று HKS bill of exchange, not on a specified banker, not exposed to be payable, otherwise they are on demand. இது செக். இந்த டெஃபினேஷன் மேலே we are going on improving on the definition பண்ணிட்டே போறோம். என்ன வெளிக்கன்னு கேட்டா, இந்த நெகோஷியபிள் ஃபர்தரா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும். அதாவது என்ன ஆகுனா, ஒரு ஆக்டுக்கு அமெண்ட்மெண்ட் ஸ்லிப் ஒட்டுவோம். ஒரு சீட் என்ன ஸ்லிப் நிறைய இருக்கும், அவன் மெயின் ஆக்டே காணாம போயிடும். ஒரு செக்ஷனுக்கு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வரும். அந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்தாங்க அதுக்கு அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு அமெண்ட்மெண்ட் வரும். அப்ப என்ன செய்யுது, மிட் டு நோ, வேதம் வந்து நாலேஜ், அது வந்து இட் ஹஸ் நோ எண்ட். அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேக்ஸ் மோர் தேன் வாட் இட் கிவ்ஸ். அப்போ நான் பேங்கிங் ட்ரீட் பண்ணிட்டு யாரோத்துல வந்து ஏதோ கேள்வி கேட்டார். அந்த கேள்வி ஐ வாஸ் ஸ்டன்ட். நிஜமா அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. அப்பதான் தெரிஞ்சது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேக்ஸ் மோர். நமக்கு தெரியும்னு நினைச்ச கூடாது. அவன் கேட்டான், சார் அக்கௌண்ட் போய் போட்டு நாட் நெகோஷியபிள் போட்டு வரலேன், ஏது வந்தா நான் சொன்னேன், அது ஒன்றும் வேலிடிட்டி கிடையாது. இப்போ போட்டவன் என்ன மடையனா இப்படியே கேட்டார். 100 பேர் கிளாஸ் நான் நடத்திட்டு இருக்கேன், ரிசர்வ் பேங்க் பில்டிங்ல கிளாஸ் நடக்கிறது. இப்போ போட்டவன் மடையனா அப்படின்னு கேட்டார். நான் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது? கேள்வி என்னமோ கரெக்ட். நாட் நெகோஷியபிள்னு போட்டா அது வந்து இட் டஸ் நாட் கன்ஃபர் ஆன் தி transferee of the instrument is a better title than what is conveyed on the transferor of the instrument. If the transferor's title is that of a thief, the transferee also will become a thief. Acquires the title. He cannot claim to be a wholesale due course in terms of section 9 of the Negotiable Insurance Act. இதான் சொல்லணும் அவருக்கு. ரைட்டு. இப்போ வந்து போட்டவன் மடையனா, நாட் நெகோஷியபிள், அப்புறம் அக்கௌண்ட் பெய் ரெண்டும் போட்டிருக்கேன். அக்கௌண்ட் பெய்னா என்ன? இட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் ஒன்லி டு பேயிஸ் அக்கௌண்ட். பேயிஸ் அக்கௌண்ட் தான் கிரெடிட் பண்ணணும். அப்போ நாட் நெகோஷியபிள் எதுக்காக போட்டிருக்கு? போட்டாங்க நாட் நெகோஷியபிள், நாட் டிரான்ஸ்ஃபரபிள், இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி டிரான்ஸ்ஃபரபிள் பை என்டார்ஸ்மெண்ட். ரொம்பவே எனக்கு நாட் நெகோஷியபிள் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாததா கிடையாது. வெறும் நாட் நெகோஷியபிள் போட்டாங்க, யூ கேன் என்டார்ஸ் இட் டு சம்படி. ஐ கேன் என்டார்ஸ் இட் இன் தி நேம் ஆஃப் KP Raju, or he can endorse. It is perfectly transferable, but if I happen to be a thief, Raju will get the title of a thief. Or in the middle, if anybody is a thief, the others also, the successive person will get the title of a thief only. If I am an honest person, honest title will go. இப்போ போட்டவன் மடையனா அப்படிங்கிறத ஏன் கேட்டார்னா, அப்போ நான் யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சேன்.
இத்தனை நாளா படிக்கிறோம், நம்மளும் தங்கியும் படிக்கிறோம். போட்டோம் ஓப்பனா மடையனானே கேட்டார் சார். இல்லைதான் போட்டோம். அவரு ஒரு சிஏ கிளாஸுக்கு வராரு. அவர் பரீட்சை பாஸ் பண்றதுக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றாரு. அவர் போட்டோம் மடையனான்னு கேட்கிறாரு. இவர் கோவம் இல்லையா, இந்த யோகா இருந்தாலும் கோவம் இல்லைன்னா கோவம் வந்துருக்கும் நார்மலி. மடையனான்னு கேட்கிறாரு இவர். அது என்ன இந்த நீ சொல்லுவ மடையனா கேட்டாரு. என்ன அவர் என்னன்னு கேட்டா, நீ சொல்லுவே இது என்ன, இதுக்கு 2 போட்டு வருவே என்ன, இது என்ன பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டா, 2 நடக்கலாம், 2 பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஒண்ணு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டாக்க, அவர் வந்து அக்கௌண்ட் பேய் போட்டுட்டு சரி அப்படி என்ன ஏதாவது பேய் அக்கௌண்ட் பேய் தான் போயிட்டு தான் டாக்டர் போட்டாக்க டீம் டைட்டில் தான் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டுட்டு அது மாதிரி இருக்கலாம். இல்லை பை மிஸ்டேக் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அப்புறம் கொஞ்சம் மாதிரி ரொம்ப நான் ரொம்ப ஓவர் காஷியஸ் பர்சன் பேர் எனக்கு. பை டெம்பரமெண்ட் நான் ரொம்ப ஓவர் காஷியஸ். அதாவது இது வந்து இதான் வாசக்கதவை பார்த்து வாங்க உள்ள தண்ணி எங்கே இருக்கும், கீழே கொட்டிடுவாங்க. ஏன்னா நான் கீழே வந்துருக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தி விழுவுதுவேன். அதே மாதிரி தண்ணி இல்லாததுக்கு வந்து விழுவுறேன். நான் சொல்ற பிடிக்காட்டுன்னு சொல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச பிடிக்காட்டு நான் சொல்றேன். தண்ணி இருக்கும், பிள்ளை வச்சு பாருங்க, எங்காச்சும் மிஷின் வந்து வாட்டர் ஒழுகி இந்த பக்கம் வந்து அந்த பக்கம் வசதி ஜாகிரதையா வாங்க, இது பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க. அப்பேன் ஒன்றும் இல்லை, அங்கே ஒரு வேப்பலை கீழே வந்துருக்கும், அதில் வழிக்கு விழுவாரு. நான் வந்து வேப்பலை வந்து கீழே விழுவோம், அது வழிக்கு வர கீழே விழுவோம் எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா. அது எவ்வளவு காஸ்டஸா இருந்தாலும் சம்டைம் இட் எஸ்கேப்ஸ் யுவர் அட்டென்ஷன். அதுக்காக டபுளே காஸ்டஸா இருக்கிறதுக்காக 2 போட்டுருவாங்க. திருப்பி இந்த செக்ஷன் கீழே வரல, அந்த செக்ஷன் வரட்டும், எந்த செக்ஷன்லயும் வரலாம். நாட்டு அக்கௌண்ட் பே 2 போட்டு இட் மேக்ஸ் நோ சென்ஸ் அட் ஆல் சார். சினிமாலாம் காமெடி எல்லாம் பார்க்கச்சு நினைச்சு வைக்கிறேன் பொண்ணு இந்த யோகா தான் ஞாபகம் வரும். அதாவது அவர் என்ன பண்ணா, நான் பதிவு வந்தேன், நான் ரொம்ப ஹஸ்பண்ட் சொல்லி தான் கேட்பேன், எல்லாம் ரொம்ப சொல்லிட்டே வந்தா, நீங்க வேணா என்னோட முதல் ஹஸ்பண்ட் போய் கட்டுவாங்க அப்படின்னு. இல்லைங்க வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் திஸ், இதுதான் இதை சொல்லி தான் சொன்னேன் கிளாஸ்ல தான். இது எப்படியோ அது மாதிரி நாட் பண்ணி நான் போன் போய் கிராசிங் அப்படின்னு சொன்னேன். இது சொன்ன உடனே வேற புரிஞ்சுதுக்கலாம் சார், இதுதான் சார் கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். இப்போ கரெக்ட், அது கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் இல்லை நான் சொன்னது. இந்த மாதிரி சொன்னாதான் புரியுறதுங்கிறதான் பாயிண்ட். என்ன இந்த விவேக் நான் எப்படி ஒரு காப்பி பற்றி அது எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி இப்படி முதல் ஹஸ்பண்ட் கேளுங்க தான் என்னை பத்தி சொல்லுவாரு அவர் அப்படின்னு. அப்படியா அப்படின்னா இது வந்து கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் இல்லை, அது மாதிரின்னு how you can explain. அது என்னன்னு கேட்டாங்க, enlightenment you can expect enlightenment at all levels from all persons. Enlightenment is something which is an inner virtue that comes to person by strong psychological discipline. ஓகே. அப்புறம் வந்து நீ வந்து சொன்ன சாக்ரட்டிஸ் இன்னொன்று சொன்னார் அவர், if you get a good wife you are doubly blessed, but if otherwise you are in hell அப்படின்னு விட்டார். இவருக்கு தான் நடந்துருக்க சொல்லிட்டு சொல்லணும்னு நினைச்சார் சாக்ரட்டி, இவர் ஹெல் சொல்லணும்னு நினைச்சார். If it is otherwise, he will turn a philosopher அப்படின்னாரு. அவர் அதுக்காக பயப்பட இல்லையா, அவர் வேற கோச்சுக்கு கோபமும் படல. அவர் இது என்ன கேட்டாங்க, பார்த்தோம் ஏன்னா அவளுக்கு சந்தோஷமா இருந்தது, தண்ணி கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க போட்டோம். அதுக்காக இவர் நிறுத்தல, இவர் சாப்பிட்டு கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த மட்டும் நிறுத்த முடியாது போயிட்டாங்க. இது ஒன்றும் தேராத கேஸ் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க சாக்ரட்டிஸ், மிஸ்டர் சாக்ரட்டிஸ். சார் சாக்ரட்டிஸுக்கு அவளை ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஒய்ஃப் இருந்தா. அப்புறம் இன்னொரு இது தெரியும் நினைக்கிறேன், ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ. ஒருத்தர் கேட்டார், சைனால நிறைய அந்த இதெல்லாம் இருந்திருக்கா, பீப்புள் திங்கர்ஸ் வந்த கன்ஃபியூஷியஸ் பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம். கன்ஃபியூஷியஸ் கிட்ட கேட்ட பெரிய வயலே ஸ்மோக் அப்படின்னாரு. போய் கேட்டார் சைனால, ஸ்மோக் பண்ணிட்டு ப்ரே பண்ணலாமான்னு கேட்டார். அவர் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு நீ ப்ரே பண்ண அப்படின்னு எதுவும் கேட்டுனே இருந்தாங்க. ஏன்னா ஸ்மோக் வயலே பரியணும் மாற்றி கேட்டான். அவன் இவனுக்கு எஸ்ன்னு சொன்னார், உனக்கு நோன்னு சொன்னார். என்ன ரீசன் கேட்டா, ஸ்மோக் பண்ணிட்டே ப்ரே பண்ணா ஸ்மோக்கிங்கை விட்டு விடுவான். இந்த மாதிரி பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணி ஸ்மோக்கிங் is harmful to health. It is tobacco content in any form is likely to be any tobacco in any form is harmful to spiritual advancement. அரவிந்தர் சொல்றார், tobacco in any form
அப்போ தஞ்சாவூர் ஜில்லா ஐ கம் ஃப்ரம் தஞ்சாவூர் ப்ராப்பர். தஞ்சாவூர் ஜில்லா எல்லாரும் புயலை போடுவாங்க எல்லாரும். நான் சிகரெட்டே பிடிக்கிறது இல்லை, வய நிறைய புயல் அவருக்கு. நான் சிகரெட்டே பிடிக்கிறது, அதாவது புகையா விட்டாதான் பாவம்னு எல்லாருக்கும் தெரிய மாதிரி புயலை போட்டால் அது ஒரு கிரைமாவே நினைக்கிறது இல்லை. இந்த வே விச் இட் இஸ் பர்ஃபார்ம் அது தே டோன்ட் கன்சிடர் இட் பார்த்து இந்த புயலை போடலை. சரிமா போட்டோம் தோணவே இல்லை. போட்டுருந்தா ப்ராப்ளம் கேன்சர் வந்து டாக்டர்ஸ் யாருன்னு சொல்றது. டுபாக்கோ இன் எனி ஃபார்ம்னு சொன்னாங்க தான் அரவிந்தோ சார். டுபாக்கோ இன் எனி ஃபார்ம் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு ஸ்பிரிச்சுவல் என்விரான்மெண்ட். என்ன பண்ணோம், இதை நம்ம சிஸ்டத்தை வீக்கன் பண்ணி spiritual experience வந்து system weaken ஆகி it will not be able to hold that experience. Okay. M.C. Shekhar. Then can I smoke while I pray? சொன்னா என்ன ஆகும்? பூஜை ரூம்ல உட்காந்து ஸ்மோக் பண்ணலாமான்னு கேட்கலாம். இன்டெரக்டா ஆகும். பூஜா ரூம்ல எல்லாம் இந்த பாத்திரங்கள்லாம் வந்து எல்லாம் வச்சிருக்கு, அங்கே நான் ஸ்மோக்கிங் பண்ணா என்ன அப்படின்னு அவன் கேட்கறான். அதுக்கு கேட்டா எக்ஸாம்பிள் சொல்றான். வெரி கிரேட் யோகிஸ் ஹேவ் டன் திஸ் ஆல்சோ அப்படிங்கிறான். அது இருக்கு ஹதயோகத்துல ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் இருக்கு. ஹதயோகத்துல என்னன்னு கேட்டா எந்த லெவல்ல ரீச் பண்ணும் அதை பண்ணாங்கிறது பாயிண்ட். அட் வாட் லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஸ்மோக்கிங்குக்கும் அதுக்கும் டிஃபரன்ஸே தெரியாத லெவலுக்கு போனவாமா. நீ நெவர் நியூ வாட் இஸ் ஸ்மோக்கிங். நம்ம ஸ்மோக் தான் பண்றோம் கூட தெரியாத லெவலில் இருக்கிறவனுக்கு தட் இஸ் அப்ளிகபிள். இதை பண்ண நினைச்சு எதோ பண்றான். அந்த லெவலில் இருக்கிறது யூ கனெக்ட் நேரேஜ் திங்ஸ் அதை கம்பேர் பண்ணி சொல்றது தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி இம்பர்ஃபெக்ட். அப்புறம் ஜேம்ஸ் போர்டை பத்தி ஒரு லைஃப்ல நடந்த இன்சிடென்ட் அவருக்கு. போர்டு இப்போ இங்கே போர்டுன்னு ஒரு பெரிய ஃபேக்டரியே இருக்கு மறைமலை நகர்ல, பெரிய ஆர்கனைசேஷன் போர்டு. போர்டு வந்து அப்படி ஏர்ன் பண்ண இருப்போம். மெக்கானிக்கல் ஆரம்பிச்சு இங்கே என்டர் பண்ணுவார், கிளாஸ் ஒன்று என்டர் பண்ணுவார். அப்போ போர்டு மினிஸ்டர் லாபிஷா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கார். போர்டு மட்டும் அவர் வந்து பிரமாதமா ட்ரெஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது, அதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் பெட்டரா ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அவ்வளோதான். எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் ரொம்ப லாபிஷா பண்ண மாட்டார். அவர் எப்படி இருந்தார் அந்த காலத்துல அதோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி செலவு பண்ணார். அவ்வளவுதான். கொஞ்சம் அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணினார். அப்பவும் பெரிய பங்களாலாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். அவர் மட்டும் தனியாக ஒரு உபயோகம் கொண்டு வரலாம். அவரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்து கேட்டா, "Hey James, why are you like this? You could very well lead a very comfortable life. You have amassed wealth like anything." பெரிய ஒரு வார்த்தை சொல்றார். Your son is spending his life. He is the son of a rich man, but I am the son of a poor man. அப்படின்னு அதை மறக்கல அப்படின்றாங்க. அதனால்தான் நான் இவ்வளவு ஹார்டா ஒர்க் பண்ணி I could do this. He can afford to be like that, but I cannot afford to be like that. I don't have past the forget பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஜேம்ஸ் போட்டு. இப்போ டேஞ்சரஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கேன். இல்லை டேஞ்சரஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். வாட் இஸ் தட் டேஞ்சரஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்? Animal is satisfied with modicum of necessity. அது புல்லுகளும் பெண்களுக்கு வந்து அது போய் இப்போ சம்பந்தம் வருது. ஈவன் காட்ஸ் ஆர் கண்டென்ட் வித் தேர் பவர். வருணன், அக்னி, வாயு, நீங்க எல்லா காட்ஸையும் நீங்க பார்த்தாங்க யாரால் கண்டென்ட் வித் தேர் ஓன் பவர்ஸ். எதுன்னு கேட்டா அவளுக்கு அந்த பவர் தே க்ளோரி இன் தேர் ஓன் பவர்ஸ். They are content there. But it is only the human being who is not satisfied with his own state of consciousness. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமோ தெரியாதோ, மதர் வந்து மேலேருந்து இறங்கி வச்சு ஆசை அந்த அந்த போட்டோல இருக்கிற ஸ்டார்கேஸ் இறங்கி வச்சு அரவிந்தர் சொல்றார், for some people that was visible. For some people, see how many gods are waiting for you to see the mother coming. Agni, Varuna, Indra, all these gods, they are all waiting to see the mother coming down from the sky, because they knew who the mother is. ஆசை எல்லாரும் மதர் they took her to be a French lady, including myself. நம்மளாவது வரல எனக்கு அந்த பிரெஞ்ச் லேடிங்கிற ஃபீலிங் இருந்தது போகவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்னுடைய சொந்த கைடன்ஸுக்கு அப்புறம் she revealed her form. அப்பதான் அந்த ட்ரூ ஃபார்ம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் you will அந்த கவுன் எல்லாம் மறந்து போடுறோம். நமக்கு பிரெஞ்ச் லேடி கவுன் போட்டுக்கிறதெல்லாம் we will forget about it. அந்த ட்ரூ ஃபார்ம் unless the divine shows you will not know. உங்களுக்கு அந்த பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரணும். அப்படி எல்லாம் வரைச்சு ஜோகி ஷீட் அப்படின்னு கேட்கிறார் அரவிந்தர். நோச்சாரம் பண்ணிக்கிறா. அப்புறம் தலையை தொட்டார், உடனே பார்க்குறான். அவள்லாம் அரவிந்தர் டச்சஸ் தேர் ஹெட். 2 பேர் தொட்ட உடனே அப்படியே ஆல் காட் வெயிட் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்குறா. வந்துட்டு ஆல் தி காட். அப்படிதான் ஆசிரமத்து ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தே சொல்ல போறேன் நான் உங்களுக்கு. இட் வாஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் டே. இட் வாஸ் ஹெவிலி கிளவுடியா போய் ரெயின் மழை கொட்ட போடுறது அந்த மாதிரி இருந்தது. அது சில்ட்ரன்லாம் போய் அதர் ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஹஸ் டு வான் இட் இஸ் கோயிங் டு ரெயின்.
for you to conduct the sports day today. All right, I'll speak to the rain god அப்படின்னு சொல்றாங்க. I'll speak to the rain god. அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த ரெயின் கார்டு வருணன் வந்து நிக்கிறத பார்த்த போல இருக்காருங்க. வருணா கமிங் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் டு ஹேவ் an interview with him அதை பார்த்தவரும் ஒருத்தர் இருக்காருங்க. உடனே அவர் சொன்னார், அந்த சாதக் வந்து இந்த இன்னொரு சாதக் பார்த்து சொல்றார், மழை வராதுன்னாரு. ரெயின் will not come, it won't come. ஏன்னா இவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ரூல் என்னன்னு கேட்டா, நான் பார்த்ததெல்லாம் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடாது, இன்க்ளூடிங் மை ஒய்ஃப். ஐ ஷுட் நாட் டெல். என் ஒய்ஃப் சொல்லுவேன், ராஜகோபால் விச் இன்ஃபர்மேட்டிவ் இஸ் ஃபார் யூ அப்படின்னு கேன் இந்திரா அப்படின்னு. நம்ம சிஸ்டம் படி போய் பார்ட் ஆஃப் மை கான்சியஸ்னஸ் தானே, கல்யாணம் பண்ணிக்க மந்திரங்கள்லாம் அப்படி சொல்லி கல்யாணம். ஸ்பிரிச்சுவலி தெரியும் டிஃபரெண்ட். உனக்குன்னா உனக்கு தான் யூ ஆர் நாட் இன்ஃபார்ம் எனிபடி, இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் யூ வந்து. அதனால அவர் சொல்லலை. வருணன் வந்து என்னன்னா நான் பார்த்தேங்கிறத அவர் சொல்லவே இல்லை. வருணா வெயிட்டிங் ஃபார் மதர் ஐ ட்ரைன்னு சொல்லலை. பட் சில அவருக்கு தெரியும் மழை பெய்யாதுன்னு. அது ஜஸ்ட் அதை கேஷுவலி ஐ வில் ஸ்பீக் ரெயின் காட் இல்லை, மழையே பெய்யல. பெஞ்சு எல்லாம் ஈவெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு சிலெல்லாம் போயிட்டு போய் மழை பிச்சு அடிச்சது 1 hour கழிச்சு. இட் டபுள் ஃபார் தட் தி ரெயின் கேம். அப்ப என்ன சொல்றா மதர், என்ன சொல்றா, சி வருணா had to do his job. I held his job in abeyance, so I have to give him some. I have to be lenient to him. So double force, he wanted to try. She asked me, I said you do it. That divine வந்து இஷ்டப்பட்டா எதுவாலும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ப்ரூஃப். If the divine wants, ஒருத்தன் கேட்டான் நெருப்பு சுடாம இருக்குமான்னு கேட்டான். If you think, எஸ்பெஷலி என் சன் வந்து அஸ்ட்ரானமி அவன் சலோட கொண்டுட்டு, பட் அஸ்ட்ரானமியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அவனுக்கு. அதனால குணம் அந்த அப்பா வந்து he is an African, my son is an African actually. அதனால கேட்டான், அப்பா இதுதான் ஒன் திங் கேட்டேன், 3 years அப்படின்னு. 3 years சொல்ல வேண்டியதுதான். இன்சைட் தி சன் என்ன இருக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன். என்ன பார்த்தேன், கூல்னஸ் சொல்லியேன். இன்சைட் தி சன் there is coolness actually. Inside the sun, அக்னிக்கு உள்ளுக்குள்ள டீப்பர் இன்சைட் there is only coolness. அது அஸ்ட்ரானமியில வருது. இட் கம்ஸ் இன் அஸ்ட்ரானமி. அவன் அஸ்ட்ரானமரா போய் முன்னே சார்ட் பண்ணிட்டா வந்திருக்கான். அதான் இல்லை, அஸ்ட்ரானமரா போயிருக்கான். அவன் ப்ரீவியஸ் பர்த்ல முடிஞ்சிருக்கும். The job would have been over in the previous birth. Now his job is to do something else. That is how things are being arranged by the divine. Then அப்படி வச்சு அது எப்படி அந்த மாதிரி இருக்கிறது, எப்படி கூல்னஸ் எப்படி இது வர முடியும்? அது வந்து தட்ஸ் a natural law. அப்போ கான்வர்ஸ் பி ட்ரூவா இருக்குமா? அது கூலா இருக்கட்டே நெகட்டிவ் வருமா? முடியாது. இப்போ எல்லாரும் என்ன சொல்லுவா, தட் இஸ் ஆம்பளை மேல் ஈகோ பத்தி மதர் அடிக்கடி சொல்றேன். மேல் ஈகோ இஸ் தேர். எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் இந்த ஹிந்து சிஸ்டம்ல மேல் ஈகோ இஸ் தேர். அப்படி வரைச்சு கல்யாணம் பண்ணிச்சு நம்ம மந்திரங்கள் யாருக்கும் அர்த்தம் தெரியாது. படிச்சு என்ன சொல்றாரு கேட்டா, நான் நீ ஈக்குவல், நான் என்னவோ அதில் 50% நீ, ஒன்றில் 50% நான், எனக்கு உனக்கு டிஃபரன்ஸே கிடையாது. நீ யோசி நான் மட்டும் கிடையாது, நான் மட்டும் நீ யோசி. இவ்வளவும் மந்திரத்தில் வருது. அது நான் சான்ஸ்கிரிட்டோட இருந்தாலும் மந்திரம் தெரிஞ்சதுனால சொல்றேன். உங்களுக்கு நான் மந்திரம் சொல்லச்சு இவ்வளவு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். பண்ணிட்டு கல்யாணம் பண்ணி நான் சொல்றேன் வெயிட் பண்ண மாட்டேங்கிறேன். நான் சொன்னா நீ கேட்கணும். இது என்ன இது, நான் சொன்னா நீ கேட்கணும். அப்ப அவரு கேட்கலாமே, நான் சொன்னா நீ கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன். கல்யாணத்துல 2 பேர் சொல்லியிருக்கேன். எப்ப நீ சொன்னா அவ கேட்கணுமோ, அவ சொன்னா நீ கேட்கணும். அது முடியாது, நான் சொன்னாலும் நீ கேட்கணும். அது ப்ராப்ளம் வந்து பொண்ணுச்சு. சனினே நிறைய எங்க ஃபேமிலியில, நான் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி உள்ளதுனா சனினேங்கிற வந்து சர்வசாதாரணமா யூஸ் பண்ணுவான். ஒய்ஃபை கொஞ்சம் சனினே இது. இப்போ எனக்கும் சனி எனக்கும் கல்யாணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு நிச்சயிக்கப்பட்டு அப்படி என் பத்திரிக்கை போட்டேன். எனக்கும் சோழ கல்யாணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு சேவாக்கி வெளியில் போட்டு அதே சனி நேரம் போட்டுருந்தேன். அவ ஒன்றும் சொல்லாம இருக்காங்க. அது பிகாஸ் அந்த இந்து சிஸ்டம்ல வந்து ஒரு குவாலிட்டி, அந்த பர்பேலன்ஸ், பவர் டு ஹோல் திங்ஸ். அதனால்தான் மகள் ஒரு காரணம் சொல்றான். எப்படி லேடிஸ்க்கு பேஷன்ஸ் வந்ததுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றான். ஏன்னு கேட்டா, சைல்டு பேரிங் பண்ணல இல்லையா, சைல்டு பேரிங் பண்ணிச்சு அவளுக்கு கஷ்டம் போச்சு பேஷண்டா அனுபவிக்கிறாப்பா. அவளுக்கு நேச்சுரலாகவே இந்த பேஷன்ஸ் வந்து வருதுங்கிறான். எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் தி சைல்டு பர்த் பேஷன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்துடும் அப்படிங்கிறான். பிகாஸ் அந்த சைல்டு பேரிங்ல எவ்வளோ டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு. அந்த எவ்வளவோ மிரக்கல்ஸ் தான் நடக்குது சைல்டு பேரிங். அந்த குழந்தைக்கு உள்ளுக்குள்ள எல்லாமே தெரியும். அந்த வயசுல இருந்துச்சு அந்த குழந்தைக்கு. எனக்கு ரொம்ப நாளும் தெரியாம இருந்தது. அவர் சொன்னார், கொண்டு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசையா கத்துக்கோ அப்படின்னா கொஞ்சம் ஏதோ எடுத்து தொட்டார். எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சது எனக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்க தெரியாம இருக்கிறது டேஞ்சர் பேசுறது. இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லதா இருந்தா சந்தோஷமா இருக்கு. ஃபோன் நாலேஜ் எவ்வளோ ஆச்சரியத்தோட ஏதோ கண்டிக்காத ஒரு இடத்த. அப்புறம் பார்த்தா ஐ ஸ்டார்டட் கமிங் டு நோ திங்ஸ் டு ஹேப்பன்.
பார்த்தா ஒரு ஸ்டேஜ் என்னாச்சு தெரியாமல் இருக்கிறது. நம்ம ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் ஏதாவது டேஞ்சர் வரும் வரிசை என்ன ஆகும், நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அன்லெஸ் யூ ஹேவ் தி பவர்ஸ் டு டூ இட். நமக்கு அந்த பவர் மதர் கொடுத்து ஏதாவது பண்ணலாம், யூ கேன் டூ. அது வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொன்னார், ஃபோர் நாலேஜ் உனக்கே வேண்டாம் போயிடும் சொன்னார், கேஷுவலாக சொன்னார் அவர். அப்போ நான் பார்த்தா மகன் வெற்றியை சொல்லிட்டேன், அந்த ஃபோர் நாலேஜே வேண்டாம், நீங்கள் எதாவது தொட்டுவார். ஃபோர் நாலேஜ் போனால் இதை வேணும் தொடுவோன்னு அப்புறம் அவரை இந்த ஃபோர் நாலேஜ் வேண்டாம், இது ஜஸ்ட் டச் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. கொடுத்து வந்தாது உனக்கே தெரியும், அப்புறம் வேண்டாம்னு தோணிடும், நீயே விட்டுடுவேன் அப்படின்ட்டு. அப்போ when you grow in consciousness you come to know why these things happen. அப்போ எது தெரியணுமோ அது தெரிஞ்சா போறோம். மதர்கிட்ட you will ask. What you need to know that will only be supplied to you. What you need not know, it will not be supplied to you. That information itself will be kept out of your purview. தெரியாது. அப்போ மனுஷன் ஒருத்தன்னா he is not satisfied with the existing state of things. He wants to improve. No, he is highly unhappy with the state of limitation. And is highly unhappy with the state of limitation. அவன் இப்படி இருக்கக்கூடாது, மேலே ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஹேபிட் வருது அவனுக்கு. Then he tries to increase his capacity. அதாவது more favorable for the elevation of beings. எய்ம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுறான், பண்ணிட்டு வச்சு. அப்போ என்ன ஆகுது, நேச்சர் வந்து பிரகிருதி. In Sanskrit we call nature as பிரகிருதி. Prakriti in the lower form is known as Prakriti. Nature in the lower form it is known as Prakriti. Prakriti transformed is known as Shakti. அதுதான் பவரா மாறிடுது. டிவைன் பவரா மது சக்தியா மாறுது. Prakriti in the higher form. Then nature does not permit you to stay long in any one state of being. She creates new elements, precipitates unexpected moments, compels man to move forward. எப்படி வரும், 15 வருஷம் மைக்ரேன்ல கஷ்டப்பட்டால்தான் அது எப்படி டிரான்சாக்ட் பண்றதுன்னு தெரியும். எதுக்கு 15 இயர்ஸ் கஷ்டம் தெரியும்னு கேட்டா, எனக்கு சைக்கலாஜிக்கல் பியூரிஃபிகேஷன் இல்லை. இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவானே உனக்கு கண்ணு இல்லையா, காது இல்லையா, நான் என்ன படிச்சு நான் உனக்கு எந்த உறவு பண்ணி கேட்டதெல்லாம் கொடுத்தேன், அவர் கேட்டது என்ன கொடுத்தேன்னு மகடாஜி அடிச்சு பிடிக்கிறதா சொல்லுவார். இல்லை மகடாஜி அடிச்சு, அவர் எப்படி சொன்னார் அடிச்சு பிடிங்க, மகடாஜி அடிச்சு பிடிங்கி வாங்கிடுவார், அடிச்சு வாங்கிடுவார் மகடாஜபதி. யார்த்தையா மகடாஜபதி எங்கேயும் சொப்பனத்தை வந்து நான் அடிச்சு வாங்கிடுவேன் கொடுக்கல என்ன அப்படியே யார்த்தையும் சொல்றேன், எனக்கு யாரும் சொல்றேன். மை ஒய்ஃப் இஸ் ஸ்டான்ச் டிவோட் மகடாஜபதி அவரே சொல்லலை என்கிட்ட. இவா கேட்கிறா கொடுக்கல, இவ அனுபவிக்கிறான், அவ்வளோதான். நான் கொடுத்தேன்னு போய் சொல்றேன், அதை போய் முன்னே விட்டாவது எனக்கு கொண்டு வருது படம். அவர் யாரோ 4 பேர் யாரோ அடிச்சு பிடிக்கிட்டாரு. காய்ச்சாங்க மகராஜபதி அந்த காய் அடிச்சு கொடுக்கறதுக்கு அவர் டெக்காலிட்டிக்கு போயிருக்கலாம், எதுக்கிட்ட வேணா பண்ணலாம். அவர் பக்கால வச்சுட்டு பண்ண மாட்டாரு. நம்ம ஹியூமன் லிமிடேஷன்ஸ்னால இப்படி சொல்றோம் நம்ம. அது அவர் ஒண்ணு God never puts any system on you. You create a system and you make God as a victim of your system, a mental system which you have created. It is not like that. நேச்சர் என்ன பண்றது, ப்ரொக்ரெசிவ் எவல்யூஷன் தான் மெயின் நேச்சருடைய கண்டென்ட். அப்ப என்ன கேட்டா, இட் கிவ்ஸ் a whip of pain. Pain வழியா it gives whip to man. அப்போ டு ஸ்டிமுலேட் into activity. இவன் ஆக்டிவிட்டி பண்ணா பெயின் வழியா தான் ஆக்டிவிட்டிக்கு வருவான். சந்தோஷமா எல்லாம் சோக்கியமா தான் காடை பத்தி யாரும் திங்க் பண்ண போறது. அதான் மகாபாரதம் சொல்றது, கிருஷ்ணான் எனக்கு கஷ்டமே கொடுன்னு குந்தி கேட்டாலாம். கஷ்டம் ஏதாவது நோபடி திங்க் ஆஃப் யூ ஆல்வேஸ் கிவ் மீ டிஃபிகல்டி, அதான் உன்னை நினைச்சிட்டு இருப்பேன் அப்படின்லாம். பட் அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லாமே தவிர, கஷ்டம் இருந்தா மட்டும் டிவைனை ரீச் பண்ணுறது அவசியமே இல்லை. அந்த மாதிரி கிடையாது. ஈவன் யுவர் அப்ளியன்ட் யூ கேன் ரீச் தி டிவைன் provided you are able to remember the divine at every moment of your appearance. Mother சொல்றா, I get lot of letters and there are difficulties, but I don't get a single letter and the difficulty is solved. That by your grace everything is solved. Nobody writes a letter to me. இதை பற்றி நான் என்ன பண்ணேன், நான் டெய்லி என்ன பண்ணேன், மதர் பை ஒரு கேஸ் ஆம் எக்ஸிவ் லெட்டர் இது காலேஜ் போட்டேங்க. ஒரு நாளைக்கு பார்த்தாரு குரு, எதாவது இது வாட்டி எவ்வளோ கேஸ் இருக்கு நீ சொல்ற, நீ சொல்லிட்டு வர ஈஸியாக அவன் தெரியுமான்னு கேட்டான். நீ 21 வருஷம் அதே நினைச்சிருக்கான்னு கேட்டார். ஆஹா இப்போ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவேன்னு நினைச்சிருக்கேன். பை ஒரு கிரேஸ் ஏதோ டிஃபிகல்ட்டி வந்து பை ஒரு கிரேஸ் நான் எக்ஸிஸ்டிங்னு எழுதி போட்டாங்க. நான் என்ன நினைச்சேன், இமீடியட்டாக இப்போ சொல்லிடணும், நான் ஒரு பேசுகிறதா தான் இருக்கேன், அதை கம்ப்ளைண்ட் டிஃபிகல்ட்டி ரீசன் சொல்கிறேன், பாக்கி போது சொல்ல இல்லைங்கிறான், எழுதி போடான்னு போட்டால் அது மாதிரி எழுதுறது மட்டும் போயிடல. ரியலி யூ ஷுட் ப்ரூவ் இட் பை யுவர் ஆக்ட். யூ ஷுட் பி கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் தட். அப்போ என்னன்னு கேட்டால் மூச்சு விடுச்சே மதர் வரானான்னு பார்க்கணும். And every breath that you are holding, you see the divine. அந்த மாதிரி வந்தாக்க then you can say you are the divine. ஏன்னா
லாஸ்ட் மினிட் நம்ம எப்படி இருக்க போறோம் நமக்கே தெரியாது. we don't know where we will be, how we will be. தாழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் செயல்படலாம் படிச்சு அவன் வந்து முதலே சொல்றாங்க தான் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, நான் எப்படி இருக்க போறேனே தெரியாது. அதனால வந்து நான் இப்பவே சொல்லிடுறேன் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொடெக்ட் மீ. அப்படி எதுக்காக இந்த மாதிரி ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் சொல்லிருக்காங்க, they wanted to be in the divine consciousness. லாஸ்ட் மொமெண்ட் எப்படி எனக்கு இருக்கிறது வந்து பிரீத்திங்கில் வந்தால் பெட்டர் பட்டது. ஸோ அந்த பிரீத்திங்கில் வந்து நம்ம பிரீத்திங் பண்ணிதான் அவங்க எப்படி மூச்சு நிற்க அந்த மேனேஜ் பிரிவிக்கலி டென்டன் சொல்ற மாதிரி வருது. அது வந்து மூச்சு முதல்ல வந்தாக்க பெட்டர்னு எனக்கு பட்டது. இதுதான் தென் the Prakriti moves man to the dip of pain. It stinks him into activity. Then சில பேர் எப்படி இருக்கிறான்னா ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வருது, அந்த உடனே என்ன பண்றது, இது என் தலையில எழுதிருக்கு சார், யார் இவர் தலையில எழுதி இவர் பார்த்தாரா, தலையில எழுதி தலையில எழுத்து எல்லாரும் சொல்ல தலையில எழுதிருக்கு. நார்மலா இட்ஸ் ஆல் ஹெட் ரைட்டிங் இருக்கு, ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஒன்று, ஹெட் ரைட்டிங் அனதர் திங். ஸோ ஹெட் ரைட்டிங் இஸ் தேர்னு வச்சுருந்தா அந்த ஹெட் ரைட்டிங் அப்படிதான் இருக்கணுமா, தலையில எழுது அப்படிதான் இருக்கணுமா? அவசியமே கிடையாது. அந்த எழுதின பகவானுக்கு அதை அழிச்சு மாற்றி எழுத தெரியாது அவருக்கு. சம்திங் என்ன எழுத போகப்படாது. டிவைனுக்கு வந்து நத்திங் காடுக்கும் டிவைனுக்கு டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், அவங்க சொல்லிடுறேன் நடுவில். காட்ஸ் வேற, டிவைன் வேற. Divine is all merciful. It does not want to punish anybody. God, they have the tendency to punish. இப்போ தேவேந்திரன் எடுத்துக்கோங்க, இந்திரன் கதையை படிச்சாங்க, அவன் பயந்து ஓடி சொன்னான், அவன் சுகபோகங்கள்ல ஆசைப்பட்டான். அதான் அப்படிதான் வருது, புராணங்கள்ல வருவதான் சொல்றேன் நான். அது மாதிரி வச்சு ஒரு காடும் ஒரு பற்றி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருந்து they wanted to show their power, maximum power. அதாவது எப்போ என்ன பிரம்மம்னா என்ன கண்டுபிடிக்குன்னா அவர் ஒரு பிரம்ம ஞானி. அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு பொறுப்பு எடுத்து போட்டார், இப்படி ஜஸ்ட் ஒரு பொறுப்பு தூக்கி இப்படி போட்டார், இப்படி போட்டுட்டு பிரம்மம்னா என்ன கண்டுபிடிக்க முடியல. அவர் என்ன பண்ணார், அக்னியை கூப்பிட்டார். ஓ அக்னி, இதை வந்து நீ எரிச்சிடும் அப்படின்னார். அக்னி கேட்டவங்க ஓடி போயிட்டான், எரிக்க முடியல, அது அப்படியே இருக்கு. வாயுவை கூப்பிட்டார், நீ வந்து பவர ஸ்டாம் மாதிரி வந்து போயிடுவது. அக்னி பண்ண முடியல, வாயு பண்ண முடியல. நோ காட் வாஸ் ஏபிள் டு மூவ் திஸ். இது வந்து அப்படியே அசையாம இது இருக்குது. அதான் சொன்னார், இதுதான் பிரம்மத்துவம் வந்து இதுதான். You are not at all touched by any of these things. Even Agni cannot touch you. Even Agni cannot touch you. பொய்யில்ல, நிஜம் அது. Agni cannot touch you. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை வரைச்சு அதுக்காக அக்னி போய் நெருப்புல கை கொண்டு போய் பார்க்க கூடாது. டெஸ்ட் பண்ண நேச்சுரலா வரைச்சே அது ஒர்க் பண்ணோம். நேச்சுரலா வரைச்சு ஒரு வீட்டு பற்றி எரியும், இந்த ஆள் மட்டும் பொழைச்சி வெளியே வருவான். கூலி பயர் இருக்கும், ஒரு ஸ்காரே இருக்காது பாடியில. அந்த மாதிரி we have heard cases how people have come out through the fire. எப்படி that is possible? That was because on the protection of the divine grace அவனை சரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த கிரேஸ் இருக்கு பற்றிருக்காங்க, அதுதான் டிவைன் கிரேஸ். அது வரைச்சே உங்களுக்கு வந்து there is no question of punishment or anything. All compassion, all merciful. God வந்து they have the tendency to punish. இவன் என்ன பண்ணிட்டா, மகனாதிபதியை ஒரு பிராண்ட் பண்ணிடுறது சரியில்லைன்னு என் மனசுல படுது. அப்ப இன்னொன்னு குரு சொல்லியிருக்காரு, நீ சொல்றதா கரெக்ட், இப்பயும் சொல்லாதே விடுவேன். இஸ் வாட் ஐ ஃபீல் சொல்லிவிடும். டோன்ட் புட் எம்பாத்திக் இதெல்லாம் சொல்லாதே. அது பாலிட்டிஷியன்ஸ் பண்ண வேண்டியது. நான் கேட்கிறேன், நான் சொல்லுவேன், வேண்டாம். திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல், இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். ஐ லீவ் இட் அஸ் a contribution from the divine, for the divine act. அவ்வளவுதான். தென் ஒன்று சொல்றாரு அரவிந்தர், நீ சொல்ற நெகட்டிவ் அப்ரோச் எடுத்துக்கிறேன், நான் என் மேலே இருக்கு, நீ ரிசைன் லைக் தட், ஸோ இது டிஃபிகல்ட்டி, இது மாற்ற முடியாது சார். எப்பப்போ எது நடக்கணுமோ அப்பப்போ அது நடக்கும். ரைட்டு, எப்பப்போ எது நடக்கணுமோ அப்பப்போ அது இம்ப்ரூவ் ஆகி நடக்கலாமே. இட் இஸ் ஆல்சோ காட்ஸ் வில், இட் இஸ் ஆல்சோ தி டிவைன் வில் தட் திங்ஸ் குட் ஹேவ் ஹேப்பன்ட் பெட்டர் under some circumstances. எனக்கு ரீசெண்டாக ஒரு இன்சிடென்ட்லாம் நடந்து, நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனக்கு பர்சனலாக பண்ணது சொல்லவே கூடாது வெளியில். எனக்கு தோன்றதை நான் பண்ணிடுறேன் போய் உடனே அவ்வளோதான். ஏதோ ஒன்று வருது, ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கணும்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும்னா சர்டன் திங்ஸ் ஹேவ் டு ஹேப்பன். அதுக்கு எதில் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு டிவைன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஃபெய்த் இந்த டிவைன் வச்சுட்டு படிச்சு இப்போ ஒன்ஸ் அவ்வளோதான். உங்களுக்கு ஃபெய்த் குறைஞ்சதுன்னா இட் டஸ் நாட் ஒர்க். சரியா நடக்கலைன்னு நம்ம கிட்ட ஃபெய்த் இல்லைங்கிற அர்த்தம். அவ்வளோதான். நம்ம ஃபெய்த் பொறுத்து திங்ஸ் டு நாட் ஹேப்பன். ஃபெய்த் இன்டாக்டாக இருந்தாக்க
situations are make things will go on happening. So, some people resign the attitude, either they give a religious color or a spiritual color. God will must accept it. First karma, அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். But it is also God's will that each one must work to improve his condition and contribute his might in raising the world as near to God's perfection as possible. God does not want to be, divine does not want any one of us to suffer. டிவைனுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. நம்ம சபர் பண்ணோம்னு டிவைனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. கர்மா இஸ் அ லீவர் விச் இட் சட்டன்லி ஒர்க். சாதாரண ஆர்டினரி பீப்புளுக்கு கர்மா ஒர்க் பண்ணுறது. ஃபார் அ பர்சன் ஹூ ஹஸ் டேக்கன் அப் டு யோகா இந்த ஃபர்தர் பர்த் இனிஷியேஷன் கர்மா இஸ் நோ பார் அட் ஆல். சுப்ரீம் ஒரு புக்கில் முதல்ல எழுதுறா, இன் அ ட்ரைஸ் ஐ கேன் சேஞ்ச் யுவர் டெஸ்டினி எழுதுறேன். இன் அ ட்ரைஸ் ஐ கேன் சேஞ்ச் யுவர் டெஸ்டினி. மோனா சர்க்கார் சொல்றாவ, இன் அ ட்ரைஸ் ஐ கேன் சேஞ்ச் யுவர் டெஸ்டினி. If only you have the faith that I can change your destiny. And the faith இருந்தா destiny ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Reason is a helper, reason is a bar. Life divineல reason is a helper, reason is a bar. இன்டலெக்ட்லாம் ஹெல்ப் பண்ணல. ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்றோம், ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணா படிக்காம பாஸ் பண்ண முடியாது. மகன் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ண புத்தகம் வச்சிருக்கேன், எல்லாரும் படிச்சிடும், நான் போய் படிச்சிருக்கேன். யூ ஹேவ் டு டூ, யூ ஹேவ் டு ஒர்க். ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னா இப்போ ஐஏஎஸ் படிச்சு தான் ஆகணும். இந்தியா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ்லாம் படிச்சு தான் ஆகணும். அதுக்கு படிக்காம கேட்கறாரு, என்ன எல்லாம் நடக்குது, ரிவைனால் தான் நடக்குது. இது குட் இன்டென்ஷன் கேட்கிறாரு. நம்ம இங்க வரவர்றா அவர் கேட்கிறாரு, எல்லாம் நான் ஆஃபீஸில் போய் வேலை செய்யறேன், எல்லாம் மதர் எல்லாத்தையும் மதர் இருக்கா, எல்லாத்தையும் மதர் இருக்கா, ரைட்டு எல்லாம் எல்லாம் மதமாக நடக்குது. அப்போ நீ ஆஃபீஸே போன இங்கே பண்ணுறேன், மதுரை போய் ஆஃபீஸில் வேலை செய்ய வேலைங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட. எப்போன்னு கேட்டா, எந்த ஸ்டேஜ்ல நீ அந்த மாதிரி நீ உனக்கும் மதருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லாத அளவுக்கு உனக்கு கான்சியஸ் மதத்தை மத்தியாக இருந்தால், டிவைன் மதரோட ஐக்கியமாக இருந்தால், அந்த ஸ்டேஜே மதர் வில் பி எவ்ரிதிங் ஃபார் யூ until that identity is achieved. சார் இப்போ என்னை பற்றி சொன்னேன், இது பாருமா எனக்கு சரண்டர் இன்னும் 65-70% வந்திருக்கு, 30% நான் இன்னும் பர்சனல் எஃபர்ட் போகணும்னு நீங்களே எப்படி சொல்லலாம். அப்படிதான் இதுதான் விஷயம், புரிஞ்சுக்கோ. உனக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் நீயே ஜட்ஜ் பண்ணிக்கோ. ஏன்னு கேட்டா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாது. இது என்ன ஆகும், நான் கைடன்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும், ஆமா வேலை செய்ய மாட்டான்னு சொல்லிட்டு கேட்டுவாரு. இதான் வச்சு பேப்பர் வச்சுருந்தேன், பேப்பர் வச்சு முதல்ல ஆஃபீஸ் போய் வேலை செய்ய மாட்டான். அவன் தான் இவன் தான் வேலை செய்யணும், இவன் தான் பிளான் பண்ணணும், இவன் தான் எப்படி பேங்க்ல உட்காந்து நான் வேலையை செய்ய மாட்டேன், செக்கை பாஸ் பண்றதா வேண்டாமா, மதர் செக்கை பாஸ் பண்றதா வேண்டாமா, இப்படி வளர்த்தவே நான் செக்கை இப்படி பாஸ் ஆகாதுன்னு தெரியணும். என்ன பண்றது, ரிசர்வ் பேங்க்ல எப்படின்னு கேட்டா ஒரு செக்கும் ஸ்மால் அமௌண்ட் கிடையாது, குரோர்ஸ்ல வரும். ஒரு அதர் பேங்க்ஸோட அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, அப்போ வந்து குரோர்ஸ்ல அமௌண்ட் வரைச்சு அது என்ன, அதை பாஸ் பண்ணலாம் வேண்டாமா, ஏதோ திசையா தப்பே ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். பண்ணிச்சு தப்பு பண்ணிட்டாக்க ப்ராப்ளம் வரும். ராங் கிரெடிட் ராங் டிபீட் ரெண்டுமே பண்ணிட முடியாது. ராங் கிரெடிட் கொடுத்தாலும் ஒரு நாள் பேசாம வந்துடுவான், ராங் டிபீட் பண்ணா ரொம்ப ப்ராப்ளம். அது ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் சொல்றது. அதனால எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் யுவர் காஷன். அப்படி எல்லாம் பண்ணி வித் பெஸ்ட் ஆஃப் எபிலிட்டி அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் when you do things, அப்படி எல்லாம் மிஸ்டேக் வந்தா டிவைன் ஒரு ப்ரொடெக்ட். அப்படி பண்ணி ஏதாவது மிஸ்டேக் வந்தா டிவைன் வில் see to it that you are cleared of that particular obstacle and it will see in which you are. In good faith when you have done everything. It is also God knew that things should be done as near to perfection. Self-complacency, it is something block in the process. நமக்கு காம்ப்ளசன்சி இருக்கக்கூடாது, நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல the moment you get a feeling I have achieved perfection, I have identified with the mother, ஒரு போய் சொல்லிட்டாங்கன்னா it means he has not identified with the mother. ஐடென்டிஃபை பண்ணவும் சொல்லவே மாட்டான். there is no need for a person who has identified with the mother to go and make a proclamation. I will know I have identified with the mother, I have identified myself with the mother. Proclamation இருக்காது. Trumpeting, no self-trumpeting, nothing. He identifies himself, mother knows whether he is with him or otherwise. I am with her or she is with me, she knows it better. அதாவது அரிஸ்டாட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முன்னாடியே சொன்னேன் உங்களுக்கு. இப்போ சாதாரணமாக என்ன ஆகுதுன்னா, மேன் ஹூ ஸ்டேஸ் ஃபுட் அவர்கள் தான் சார் வரும். நம்ம எல்லாம் ஒன்றும் நமக்கு நடக்காது, இதுவும் நடக்கட்டும். ஏன்னா அவங்க தமசிக் ஆட்டிடியூட் எவ்வளவு. தமசிக் ஆட்டிடியூட்னா அது இனர்ஷியா, ஸ்டேட் ஆஃப் இனர்ஷியா வைக்காது. அது எது வேணா இப்படியா போட்டும், நமக்கு என்ன இதை கேட்டு போட்டோம் அப்படின்னு தமிழ் ஒரு ஆச்சு. நீ உருப்பட மாட்டேன், இது உருப்பட மாட்டேன் இருக்கா வயசுட்டா தெரியும், உருப்பட மாட்டேன் இருக்கா சொல்லணும். அவனை உருப்பிடுவானா மாட்டானாங்கிறது உனக்கு தெரியுமா? நம்ம ஈஸியா சொல்றது உருப்பிடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம். அவனை பார்த்து அவன் உருப்படாம இருக்க சொல்றீங்க, அது ஏதாவது ரெமெடி சொல்ல முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணும்.
ட்ரை டு சி. ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ வெரி டேஸ்ட் தி சேஞ்சிங். இது சொல்லிட்டு அப்புறம் மறந்து போயிடும். தேர்த்து கூட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு யோகி ஆசிரமத்தில் நடந்து, இப்போ ஹியூட்டான ஒரு லேடி இருக்கு ஆசிரமத்தில். அவன் வந்து ஒயிட் ஹவுசஸ்ல புக் எழுதியிருக்கா விஷயம் இருக்கா. ஒரு லைஃப்ல நடந்த இன்சிடென்ட் இது. ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணா, அவன் ஆசிரமத்துக்கு வரத்துக்கு 10 வருஷம் முன்னாடி நடந்த இன்சிடென்ட் இது. மவுண்ட் ஆபு பக்கத்துல ஒரு அம்பாஜி கோயில் இருக்கு, டிவைன் மதருடைய ஒரு ஆஸ்பெக்ட் கோயில் ஒன்று இருக்கு அங்க. அந்த அந்த கோயிலுக்கு போறா. இவர் ஹியூட்டா, மதர், ஷீ அண்ட் ஃபாதர், சிஸ்டர் அண்ட் ஹியூட்டா 3 பேரும் போறாங்க. போனா அந்த அம்பாஜி கோயிலுக்கு போறாங்க. அந்த மவுண்ட் ஆபு கிட்ட இருக்கு. அந்த கோயிலுக்கு போன உடனே அவன் என்ன சொன்னா, ஃபாதரும் சிஸ்டரும் உள்ள போயிடுறான். நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டு வரேன், ஐ வில் கோ அரவுண்ட் அண்ட் see the places near Mount Abu. கோயில் சுத்திகள்லாம் பார்க்கவே போறான். போயிட்டு ஒரு 1/2 மணிக்கு வந்தோடனே கோயில் கூட்டம் தாங்க முடியல. இப்போ அப்பாவும் சிஸ்டரும் எங்க இருக்கான்னு தெரியல அவளுக்கு. ஆனா அவங்க எங்க போய் கண்டுபிடிக்க முடியல, அந்த அம்பாஜியை பார்க்க முடியல. பாக்கி பேர்லாம் உள்ள இருக்காங்க. திடீர்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை. இப்படி மதுரைட்ட வரவே இல்லை. மதுரைட்ட வர மதுரை யாருமே தெரியாது அவருக்கு. கொஞ்சம் பண்ணிட்டே இருக்கா. அதுவும் சாது ஒருத்தர் வர. சாது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப உயரி ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப உரியதா இருக்கு. ஃபாதர் அண்ட் சிஸ்டர் போனால் they are able to see everything, but I am not able to see anything. என்னால ஒண்ணுமே பார்க்க முடியல. என்னோட she immediately calls சிவா என்னோட வாராச்சு போய் வெயிட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சிமெண்ட் இருக்கு, ஏன் பாரு உனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறாரு. அவருக்கு தெரியாது, எல்லாம் பார்க்குறான். everything. அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்புறம் உனக்கு வந்து நான் என்ன கர்ப்பகிரகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறேன், வா உன்ன அழைச்சிட்டு போறாரு. எல்லாரையும் தாண்டி அழைச்சிட்டு போறான். ஐயோ அந்த சாது இவர் அழைச்சிட்டு போறா. கர்ப்பகிரகத்துக்கு உள்ள போறார். போய் அங்க பாக்குறா. அந்த நீ பார்த்தது அம்பாஜி பாரு, நீ பார்க்கணும், நீ கிட்ட கொண்டு அழைச்சிட்டு வந்துட்டேன், நீ பாரு அப்படிங்கிறான். பார்த்தே இருக்கு. பிசிக்கலா பார்த்துட்டாங்க மதராஜா. அது அம்பாஜி இந்த பிசிக்கல் ஃபார்ம் சொருபத்தை காமிச்சுட்டாங்க. பார்த்த உடனே அவளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அது மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும் நினைக்கல. she saw everything. பார்த்த உடனே she could not just content with what she said. எங்க இருக்கோன்னு தெரியல அவளுக்கு. இப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ், ட்ரெமெண்டஸ் ஹாப்பினஸ் வருது. சொல்லிட்டு ஓ வெரி ஹாப்பி, ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ. இந்த மாதிரி நீ ஏதோ வந்த திடீர்னு எனக்கு எல்லாம் காமிச்சது, நான் என்ன பண்ண போறேன், அது இருக்கட்டும், எனக்கு ஏதாவது ஃப்ளவர்ஸ் ஏதாவது பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்குறேன். எனி ஃப்ளவர் யூ கிவ் எடுத்து இல்லை சொல்லு, இல்லை வேண்டாம் வேண்டாது. எனி ஃப்ளவர் யூ அது ஒன்றும் அவர் இருக்கிற ஃப்ளவர் இல்லை. கர்ப்பகிரகத்தை தள்ளி வெளியே வந்துட்டாங்க. கர்ப்பகிரகத்தை பேச்சு வெளியில் கொண்டு வராங்க எல்லாரும். ஃப்ளவரும் ஒன்றும் இல்லை. ஃப்ளவர் போடுமாங்கிறேன். சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளவர் இல்லை, எனக்கு என்ன ஃப்ளவர் பிடிக்கும்னு கேட்குறேன். எனக்கு ரோசஸ் தான் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற. ஒயிட் ரோசஸ் புக் அப்படி தான் எழுதுறாங்க அப்படின்னாடி. ரோசஸ் தான் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறேன். ரோசஸ் பிடிக்கணும்னு உடனே அவன் கையை முடிக்கிறான். உடனே ரோஸ் வந்துருவார் கையில். ரோஸ் எடுத்து கொடுக்குறான். கொடுத்துட்டு இந்த ஷாப்ல இந்த பெட்டான்ஸ்லாம் சாப்பிடு அப்படிங்கிறான். அவன் சாப்பிட்றதுக்கு இஷ்டம் இல்லை அவளுக்கு. அது தெரிஞ்சு போயிடுவேன் அவளுக்கு. வேண்டாம் சாப்பிடாட்டா பரவாயில்ல, நீ ஜஸ்ட் கீப் இட், பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோனே, கீப் இட் ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்க, உடனே மாட்டிட்டாங்க இது அப்படிங்கிறேன். இட் வாட் ஃபேட் அவுட், நாள் ஆகும் வாழ்றதுக்கு வச்சுக்கோங்க. அதை சாப்பிட்றதுக்கு இஷ்டம் இல்லை தெரிஞ்சுட்டு வந்துடுறான். வந்து ஒரு சில்வர் காஸ்கெட்டை போட்டு வச்சுடுறான். அதுக்கப்புறம் 10 வருஷம் கழிச்சு ஆசிரமத்தை வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் சில்வர் பாஸ்கெட் மட்டும் வச்சிருந்தாங்க. அது பூவெல்லாம் வாடி போயிருக்க கண்டிஷன் அப்படியே வச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு ஒரு நாள் கேஷ்லாம் மதரோட பேசிட்டு இருந்துச்சு. அதே இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததுங்க. இந்த மாதிரி வந்து இந்த இது இருக்கு கமாண்டேட் சீனி கேஷ்கெட் அப்படிங்கிற பார்த்துட்டு மதர் பார்த்து சொல்லிட்டு, ஓ ஐ ஒன்லி சென்ட் சாது செய்யும் அப்படிங்கிறான். எப்போ மதர்கிட்ட வரதுக்கு முன்னாடியே இந்த சாதுவை மதர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இவருக்கு. ஐ ஒன்லி சென்ட் சாது செய்யும் இன்சிடென்ட் நேரேட் பண்ண வந்தா I know everything, I know all that happened to you. கர்ப்பகிரகா and all that I know. அந்த ஒரே வார்த்தையில் சொல்லியிருக்கான். மதர் யூ நோ எவ்ரிதிங் அப்படின்னா. சாரி இது சான்ஸ் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல வந்து தன்னை பற்றி எப்போ ஜாஸ்தி சொல்லிக்கவே இல்லை, தனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லவே இல்லை. அப்பதான் அவள் எழுதுன அவர் தான் இந்த மாதிரி மதருக்கு எல்லாமே தெரியும். பட் ஆக்சுவலி she behaves as if she does not know anything. That is the aspect of very great people. அது இந்த அந்த புக்லேயே விட்டு படித்தேன். நான் படித்தோட இது சொல்லணும் தோணுச்சு. Because great soul. But I know this is it is I who sent you this rose to the south at that time. நான் தான் ரோஸ் அனுப்பிச்சதே நான் தான் அப்படிங்கிறான். ஒயிட் ரோஸஸ் தான் எழுத ஆரம்பிக்கிறான். அது இப்போ வந்து அவள் வந்து ரோசஸ் புக் இருக்கு.
book. You would have read that book also. White House is our book. All our experiences are written in that book. Then, dangerous satisfaction. What is this dangerous satisfaction? இப்போ அது அந்த கம்பவுண்டர் சிஸ்டம் இருந்தது. நான் என்ன 10 வயசு பையனா விஜய் தஞ்சாவூர்ல இப்போ கம்பவுண்டர் பிஸ்மத் மிக்சர் கொடு, இது வேற கம்பவுண்டர் சிஸ்டம் வந்து. இப்போ கம்பவுண்டர் படி ஞாபகம் எங்க இருக்காரு, இந்த டாக்டர்கிட்ட கம்பவுண்டர் இருக்காரு. இப்போ எல்லாம் டேப்லெட்ஸ் வந்துருக்கு எல்லாத்துக்கும். அது சரி, சிஸ்டம் ஆஃப் கம்பவுண்டர். அப்புறம் அட்வான்டேஜ் இருந்தது. சர்ஜரிஸ் வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா வந்து கொரோனா பற்றி பண்ண சொல்லுவாங்க பயிற்சி அந்த காலத்துல. புது குழந்தைகளை வச்சு கட்டி கொரோனா விட்டு பண்ணி அப்படி வெளிக்கே பண்ணுவாங்க அந்த காலத்துல. எனக்கு கிராண்ட் மதர் யூஸ் பண்ணது பயிற்சி வந்த வாழ்க்கை. இப்போ பயிற்சி தான் சர்ஜரி சாதாரணமாக சர்ஜரி நடக்கிறது. இப்போ அப்போ வந்து குளோர் ஃபார்ம் இதை கண்டுபிடிச்சு குளோர் ஃபார்ம்னு ஒன்று வந்தது. அப்போ ஸோ நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஒரு டாக்டர் தான் சொன்னார் எனக்கு. நைட்ரஸ் ஆக்சைடும் ஆக்சிஜனும் அப்படின்னு ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணால் நைட்ரஜன் பழக்கையில வந்துருவேன்னு கேட்டேன். அவர் அதுதான் சொன்னார், தனி சார் அது தனி ஆக்சிஜன் மெயின்டெனன்ஸுக்கு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு எக்ஸ்பர்ட் மேக்கிங் தி பர்சன் அன்கான்சியஸ் அப்படின்னார். அப்புறம் லோக்கல் ஆக்டிஷியா வந்துருது. அப்புறம் இன்வேசிவ் சர்ஜரி, லேப்ரோஸ்கோபி, கீஹோல் லேப்ரோஸ்கோபி, சோமெட்ரிக்ஸ் இருக்கும். அப்போ எவ்வளவு அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் சயின்ஸ் வரைச்சு கேன்சர் டெர்மினல் டிசீஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். கேன்சர் இஸ் டெர்மினல் டிசீஸ். கேன்சர்னா சினிமாவில் பார்த்தா கேன்சர் படிக்க மாட்டான். கேன்சர் வந்து ஆள் போயிட்டாங்க கேன்சர் வந்து சொல்லணும். Cancer is a terminal word. Arabic says cancer has been conquered in this single word. It has been conquered. ஒரு சிங்கிள் கேஸ் இடத்துல வந்துட்டு கேன்சர் கான்கர் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. there will be no cancer deaths at all. எப்படி இப்போ டைபாய்டில் டெஸ்டே கிடையாது. டைபாய்டில் சாதாரண டோலோபோல் சாப்பிட்றோமா ஆகிடும் கேன்சர். டோலோபோல் சாப்பிட்றோம், ஆஸ்பிரின் சாப்பிட்றோம், தலைவலிக்கு மருந்து இதை செல்ஃப் மெடிகேஷன் பண்ணிக்கிற மாதிரி கேன்சர் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட். டெர்மினல் டிசீஸ்னு இப்போ பேர் வந்துருக்கு. The disease will be terminated once for the para. It has been conquered already in a settled world. It's a question of time when it comes to earth. What is like medical science itself will undergo a transformation. Medical science is a transformation வரும். எப்படி இருக்கும்போது சொல்ல முடியாது. How the transformation will come. Then it's a question of time when it will materialize on earth அப்படிங்கிறா. Then இதுல சாதாரணமா வந்து ராங் இன்டேக்னு சொல்றோம். We call it as wrong intake, defective digestion, limbs faculties functioning எல்லாம் limbs எல்லாம் பண்ணல. ஒரே ஒரு அட்வைஸ், ஸ்மால் அட்வைஸ், சாப்பிடுச்சு மட்டும் டிவைன் திங்க் பண்ணி சாப்பிட பண்றோம். எவ்ரி டாக் சொல்லியிருக்கேன், வாட் எவர் யூ கன்சியூம் யூ கேன் திங்க் ஆஃப் டிவைன். ஏன்னு கேட்டால் இது ஏதாவது எவ்வளோ இது இருக்கு, எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்கு நம்ம பாடிக்கு. there are as many bacteria as they could cause as many diseases. அவ்வளோ இருக்கு. but still the system is in a balanced condition because of divine grace. அவ்வளோ modern researchers face illnesses economy, face researchers not to physical causes. Good. Not to physical causes, but to psychosomatic. Psychosomatic is not physical, psychological. Physical causes மட்டும் இல்லை, psychological is the thing. Things are deeper than the disease. There won't be the attitude in consciousness. சில பேருக்கு எப்படின்னு கேட்டால், இப்போ பர்சன் இஸ் டூ செல்ஃப் சென்டர்ட், தன்னை பற்றியே யோசனை பண்ணுறவனுக்கு sense of fear and insecurity is always with you. A man who has got faith in the divine, insecurity இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு. He won't have fear. None of my children should have fear அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம என்ன என் ஒய்ஃப் ரொம்ப தெய்வம் பை நேச்சர், நான் எப்படி இவ்வளவு தைரியமாக மாறுறீங்கிறது எனக்கே ஆச்சரியாது. டெம்பர்மெண்ட்லி மை ஒய்ஃப் இஸ் பேர் கிடையாது அவளுக்கு. எனக்கு பை நேச்சர் பயனாபடி நம்பர் 1 தான். Because my wife was leading me always in the early part of my life. Because things are different now. Completely over conditions எப்படி மாற முடியாது. That is because of the input of divine mother. None of my children would have fear இருக்கக்கூடாது. அப்போ ஃபெய்த் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபெய்த் இந்த மதர் வச்சு இவர் became absolutely fearless. எது வந்து என்ன பண்ண ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது.
Otherwise, that's to look at that. I am your child. It is your responsibility to take me. Whatever is the way you want to teach me, you teach me. Our modern society, they are giving aspect to this. So, person is too self-centered, look things from a narrow angle. He does not fit himself into the larger horizons of the free flow that is coming from the Supreme. அது vibration of harmony தான் அது எல்லா இடத்துலையும். You will be able to see the vibration of harmony. If only you reach higher level of consciousness, you will be seeing only harmony. விசாரணையே தெரியாது கண்டு போகிறது ஒரு லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ்ல. அந்த லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் வரவும் நமக்கு அது புரியாது. அப்போ அந்த லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் வந்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? He will be coming into contact with persons on the road. Different levels of consciousness வரைச்சு அவ வந்து ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லிச்சு என்ன இப்படி பேசுறான்னு நினைக்கக்கூடாது. இதே மாதிரி தான் நான் பேசிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? 20 years back I was also speaking like that. So I have no right to criticize that person when I was doing the same thing in my life. After feeling வரணும். You have got the capacity to move to different horizons of consciousness. அங்கேன்னு போச்சு the tendency to சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அவளை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். தட் கெட் ஆக்ரி வித் தம். ஒரு இன்சிடென்ட் மதர் ஆசிரமத்தை தர்மி இன்சிடென்ட்டே ஒன்று சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஒரு லேடி ஆசிரமத்தில் இருக்கா. அந்த மதரை வந்து ரொம்ப கோபமாக பேசிடுறான் மதர்கிட்ட வந்து. என்ன வந்து நீ அவார்டு கேட்ட மாதிரி என்ன பண்ணி வைக்கிறியா பியூர் பண்ணி மெக்கேஜ் அவனா டன் எவ்ரிதிங் ஃபார் மீ. ரொம்ப இஸ் அக்யூசிங் தி மை டிவைன் மதர் லைக் எனக்கு நேரம் பிச்சுக்கிறாவே நேரம் வந்து கேட்குறாங்க. ஏன்னா ஆசிரமத்துக்கு தான் கோவம் வந்துடுது. என்ன இப்படி பேசுகிறாங்க ஹவு ஷீ கேன் அஃபோர்ட் டு டாக் லைக் தட். மதர் கண்ணில் வாட்டர் வருது. மதர் கண்ணில் ஜலம் வருதா பேசிட்டே போகிறாங்க. மதர் கண்ணில் ஜலம் வருது. அதை எல்லாரும் கேட்குறா மதர் உன்னை அப்படி ஹட் பண்ணி பேசிட்டா இல்லையா அப்படிங்கிறான். இல்லையே ஷி ஹஸ் நாட் ஹட் மீ அப்படிங்கிறேன். உன் கண்ணுக்கு ஏதாவது அப்படிங்கிறா அதுவா அப்படிங்கிறேன். ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறா. இந்த ப்ரீவியஸ் பர்த் this lady has undergone untold miseries which a human being cannot experience. அந்த மாதிரி மிசரி அட்ரோ பண்ணியிருக்கான். She was tortured and tortured and tortured at our level. She was tortured. அந்த மாதிரி suffering she has undergone. இந்த பக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்கு. இங்கே வந்து அட்ரோ பண்ணியிருக்காங்க. அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுதான். அதை நினைச்சு இந்த எழுதினாலும் அவன் you are not hurt and no, not at all hurt. I was only seeing our previous birth and how she has suffered in the previous birth. எவ்வளவு சஃபரிங் அனுபவப்பட்டு இந்த வந்து அவளுக்கு கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்கு. அப்கோர்ஸ் லேடி இஸ் alive now. The ashram, she is there, completely transformed. The lady is alive now. அதை பார்த்து அந்த லேடி வந்து transformation is the important aim of Sri Aurobindo's yoga. Not to find fault with the person and make the person get angry with her or anything. That way she is mother. The mother-உடைய ஃபீலிங் எப்போ வருதுன்னு கேட்டால் she does not want to அது மாதிரி பண்ணவரே. இன்னொன்று உதாரணார்த்தம் இருந்தார். ஃபார் இவர் இன்ஜினியர் ஃபார் இவர் மதர் பணி விட்டு போகும்போது நான் அவர்லாம் எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணி சேம்பர்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணாதான் நேராக கண்ணால் பார்த்துருந்தேன். அப்போ தான் அப்போது அதை என்ன சொல்லியிருக்கா, மதருக்கு சன் இருக்கா, ஆம்பேன்னு ஒரு சன் இருக்கா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சிஸ்டம் படி சன் தான் முதல்ல வந்து அந்த மண்ணு போடுறதோ இது பண்ணுறதோ போடணும். அதே சம்பக்கலால் தான் முதல்ல பண்ணணும். மதர் ஐசா சம்பக்கலால் கமிங் ஃபர்ஸ்ட் மண்ணை எடுத்து சம்பக்கலால் ஒல்லி போட்டிட்டான் அந்த சமாதியில். ஃபர்ஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் மதர் சன் கம் நெக்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ரோமிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒன் டே கேம். இதுக்காக நான் சொல்றேன்னு கேட்டாக்க they don't go by our external standards. சம்பக்கலால் இஸ் பர்சன் you have become part of myself அப்படிங்கிற மதர். சம்பக்கலால் பற்றி you have become part of myself தான் என்ன religious merged with the mother. And then Aurobindo tells immediately he has become demigod அப்படிங்கிறது. So he is going to come as a Superman. Even they are all Kapal Shastri, my guru. They are all highly realized souls. They will come as Superman. அவ வரைச்ச எப்படி வருவானா whatever they say we will act on the image ஒர்க் பண்ணும். அப்போ பாலிட்டிஷியன்ஸ்லாம் இங்கே ஓட வேண்டியதான் நானும். இப்போ பாலிட்டிஷியன்ஸ் இல்லாட்டி பாலிட்டிஷியன்ஸ் that true color will be come to be open. இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருது. அது இல்லைன்னா there should be no problem. And then ரெமெடி வந்து கரெக்டிங் திங்ஸ் அண்ட் பிசிக்கல் லெவலுக்கு பண்ணணும். என்னன்னு கேட்டாக்க we have to change our attitude. ஸோ டூ செல்ஃப் சென்டர்டாக இருக்கக்கூடாது. எனக்கு ஒரு ரிலேட்டிவ் இருக்கார், எப்பா நல்ல ஹெல்த்தியாக இருப்பார், இல்லை என்ன சார் இருக்க அப்படிப்பாரு. ஏன் அப்படி சொல்லணும், அதாவது அந்த மாதிரி சொன்னாதான் அவருக்கு ஹேப்பி. தி வைட்டல் கெட் த ட்ரெமெண்டஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இருக்கேன் சார் இல்லை சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொன்னா என்ன இருக்கேன் சார் ஐ மாதம் இப்படி சொல்ல முடியும். இன்னும் சொல்லலை, நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கேன் நானும்.
என்ன யோகா பயிற்சி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அவர் ஒன்றும் அவரை ஒன்றும் குறை சொல்ல முடியாது. இவ்வளவு தருவோம் சொல்லி அவர் ஒன்றும் இருக்கேன் காலெல்லாம் வலிக்கிறது அப்படின்னு. யாரு காலையில் போய் பூச்சி வச்சு நடக்கிறான், எனக்கும் கஷ்டமா தான் இருக்கு. இதையே சொல்லிட்டு தான் எப்ப தாண்டி வர்றது, காலை வலிக்கிறது கையை வலிக்கிறது அப்படின்னா எப்ப தாண்டி வருது. யாருக்கு காலை வலிக்கிறது, யாருக்கு கையை வலிக்கல, கேட்டா சந்தோஷம். சாதி படி போவதுதான் வேற ஒரு ஆட்டிடியூட். அப்ப பண்டிட் சொல்லுவார் குரு, the vital in them gets a satisfaction only by saying like that. ஹாப்பியா இருக்கேன்னு சொன்னா அந்த வைட்டலுக்கு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா மோயில் கேஸ் படிச்சிருப்பான் பகவான், போட்டு வறுத்து எடுக்கிறான். என்ன அவருக்கு வேலையே கிடையாதா? அவர் என்ன இப்போ வச்சு காத்துட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி பகவான் மோதர் ஒர்க் எக்ஸப்ட் போட்டு வறுத்து எடுத்து பொடி பண்றதுக்காக பாட்டுக்காரு கிடைச்சி பார்த்துட்டு எனக்கு சிரிப்பா வரும். ஆனா ஆக்சுவலி பகவானுக்கு வேலையே இல்லை, இவர் போட்டு வறுத்து இருக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் இதே வேலையா உட்காந்துருக்காரு. நீ பண்ண கர்மாக்கு இவர் ரத்தம் போய் அது என்ன அவருக்கு ஒரு வறுத்து எடுக்கணும். அது ஒருத்தர் ஆட்டிடியூட் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதே எவ்வளவு சொல்றது. ரைட் ஆட்டிடியூட், ரைட் ரிசப்ஷன் அண்ட் ரைட் ரியாக்ஷன், இது மூணு இருந்தா ப்ராப்ளமே இல்லை. அதாவது sense of insecurity, fear and insecurity, they do not take you anywhere nearly divine. Sense of insecurity, an excessive concern about one's security இருந்தாலே கஷ்டம். An excessive concern about one's security. நான் 2-3 தடி வச்சு உட்காந்து படுத்துட்டான், 2-3 தடி எல்லாம் மகத்தை வச்சு படுத்துட்டான் அவன். எங்க பாட்டி நான் ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்தேன், எழுதி பார்த்தேன் லைவ்ல. எங்க பாட்டி சிவசாமின்னு அவனுக்கு 90 வயசு. அவனுக்கு அவன் அழிச்சா கீழே விழுந்துருவான். அவன் ஒரு தடி எடுத்துட்டு வருவாங்க. எங்க பாட்டி 2-3 தடி பக்கத்துல வச்சிருவாங்க. அவன் எதுக்கு வந்திருக்க சிவசாமின்னு கேட்பேன். அம்மாவுக்கு பணம் வேணும் இல்லை, அம்மாவுக்கு எங்க பாட்டிக்கு 87 வயசு, இவனுக்கு 90 வயசு. அவனுக்கு அம்மாவுக்கு என்ன இவன் நடக்க முடியல, வந்துருவானா எவனாவது பிச்சுட்டு வேணுது அப்படிமா. அந்த பாரு அவனுக்கு இருக்க தைரியத்தை நிஜமா அவனை பார்த்து தைரியம் வந்தது. பிச்சுடுவேன், எப்படி பிக்கிறது, பிச்சுடுவேன் போய் பாட மாட்டேன், டைம் ஆயிடுச்சுங்கிற வாட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனால பேசிட்டு இருக்கேன், பிச்சுடுவேன் அப்படிங்கிறான். ரைட்டுப்பா நீ பிச்சுடுவேன். அப்புறம் நான் கேட்டேன், எவன் வந்தேன் நீ இல்லை 2-3 தடி பாட்டியமா 2-3 தடி வச்சிருக்காளே பாட்டி, தடியேற்று உங்களை அடிச்சா என்ன பண்ணிடுவேன்னு கேட்டேன். குட்டி வேணா செலம் ஆடுறேன் இல்லையே போவோம். அவன் அப்போ விட மாட்டான், செலம் ஆடுறேன் இல்லையே அப்படிப்பான். அவன் இப்போ காலத்தில் செலம் ஆடி பட் வேண்ட கதையெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவான். எதுக்கு சொல்றேன், அந்த அசாமிக்கு இல்லைன்னு கேட்டான். அவன் நேச்சுரல் டெஸ்ட் போயிட்டான். அவன் ஒரு வியாதியில செலவு சொல்லி போயிட்டான். அந்த கணிச்சிடுறேன். எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஃபியர்லெஸ்னஸ் இருந்தது அவனை இருக்கா நினைக்கிறேன். இந்த சமயத்தை சொல்ல வேண்டியது என்ன சொல்றேன். வேற ஒண்ணு நம்ம பொய் சொல்றதா நினைக்கிறோம், எது பொய் எது நினைக்கிறோம், அந்த கொஸ்டின் தான் வருது நமக்கு. Mind sets itself against all this and seeks to impose its demands on everything. Not only a failure of right attitude, but deliberate exercise of wrong attitude. Not an inadvertent lie, not a mere error, but a positive falsehood in consciousness. அதாவது நம்ம when we do not take the right attitude, that amounts to telling a lie அப்படிங்கிறாங்க. When you do not take a right attitude, that amounts to telling a lie spiritually. அரவிந்த் யோகாவில் என்ன கஷ்டம்னா, பாக்கி யோகால ஒரு லேடி பார்க்கறான். அவன் பார்த்த உடனே இவர் நம்ம ஒய்ஃபை எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் நினைக்கிறா உடனே உனக்கு ஒய்ஃப் ஆயிடுறாங்கிறாரு. அரவிந்தர் சொல்றார், the moment you think that she becomes your wife, you are responsible for the karma of that thought அப்படிங்கிறார். பாக்கியில சாதாரண படிச்சவன யோகால பிசிக்கலா அந்த ஆக்டை கமிட் பண்ணிச்சே கல்யாணம் பண்ணி செக்ஸ் விட்டுட்டாதான் ஒய்ஃபுங்கிற மாதிரி ஒரு ஹேபிட்ல வர்றது. திங்க் பண்ணாலே உனக்கு அந்த டிஃபிகல்ட்டி வருது. மோமெண்ட் யூ திங்க் ஆஃப் இட் யூ கெட் இன்டு திஸ் கர்மா வருதுங்கிற. திங்க் பண்ணாலே போறோம். திங்க் பண்ண உடனே வரும். நான் எனக்கு நல்ல இன்ஜினியர் ஒரு ஆஃபீஸில் ஐ வாஸ் ரிசர்வ் பேங்க், தேர் வாஸ் எ லேடி, ஒரு மலையாளி லேடி. அவ ஷி கம்ஸ் வெரி ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி. நான் பார்த்ததே இல்லை. ஷி ஜஸ்ட் கேம். எனக்கு எந்த கேள்வி பார்த்தா உடனே மதர் தெரியணும். ஜஸ்ட் மதர் தெரியும் எனக்கு. உடனே பார்த்த உடனே மதர் தெரியணும் எனக்கு. லேடி வந்த உடனே the moment that lady came,
இட் வாஸ் சாட்டர்டே, ஜஸ்ட் ஷி என்டர்ட். வேற டிபார்ட்மெண்ட் வேற ஊரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வந்திருக்காங்க அவர் மெட்ராஸுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்த உடனே அப்படியே பார்த்த உடனே ஐ வாஸ் ஸ்ட்ரக் வித் ஒன்றை. அப்படியே மகாலட்சுமின்னா மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்க அவரை பார்த்தாங்க. அதுவாக சாந்தமான பேசு பார்த்து அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 minute இருக்கும். ஐ குட் நாட் சீ தி மதர்ஸ் இமேஜ். தெரியல உடம்புல எனக்கு மதர்ஸ் இமேஜ் தெரியல. ஜஸ்ட் தெரியுமா எனக்கு. நான் கூட பார்த்த உடனே எந்த லேடி பார்த்தாலும் மதர்ஸ் இமேஜ் எனக்கு தெரியணும். தெரியல என்ன பண்ணேன், உடனே எனக்கு 1:30 மணிக்கு பஸ், 1:30 மணிக்கு ஆஃபீஸ் க்ளோஸ் பண்ணா 2 மணிக்கு பஸ் இருக்கு எனக்கு. பக்கத்தையே பஸ் ஸ்டாண்ட் எனக்கு, ரிசர்வ் பேங்க் பக்கத்தையே இந்த திருவள்ளூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருந்து. உடனே அங்கே போயிட்டேன். இவர்கிட்ட போனேன், என்ன மதம் இன்னைக்கு தெரியல, இந்த மாதிரி ஆச்சு, என்ன வாட் ஹேப்பன் டு மீ. அதாவது இன்னைக்கு வேற எந்த தாட்ஸும் ஒன்றுமே இல்லை. ஜஸ்ட் பார்த்தேன், அப்படியே மானுஷியமா இருக்காதுன்னு நினைச்ச உடனே நான் போன உடனே கேட்கிறாரு, ஸோ யூ காட் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் தட் லேடி அப்படிங்கிறார். நான் ஒண்ணுமே பேசல அவர்கிட்ட. யூ காட் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் தட் லேடி சிரிச்சார். ஐ குட் நாட் சீ தி மதர். அந்த சர்வே நத்திங். வாட் ஆர் தி தாட்ஸ் ஆஃப் தி சர்வே? ஒரு தாட்ஸுமே இல்லை எனக்கு. மகர்ஷியார்களே இப்படி ஒரு லேடி மகர்ஷி மாதிரி இருக்காரு நினைச்சேன். பட் மதர் பிகர் தெரியல, ஏதோ சம்திங் எனக்கு தெரியாதாலும் ஏதோ சம்திங் டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு போனேன். வெரி குட் யூ கேம் ஹியர் அப்படின்னா. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் தி சர்ஃபேஸ் லெவல். அட் தி சப்கான்ஷியஸ் லெவல் there might have been a thought in you that if she had been your wife would have been happy. அப்படின்னு சப்கான்ஷியஸ் லெவல் இருந்திருக்கும் சொன்னார். அது ஒன்றும். நாட் ஓன்லி தட், she would have been your wife also in one of the villages first. அவன் இருந்துக்கலாம். 3-4 பாசிபிலிட்டி சொன்னார் அவர். ஆல் தி சேம் இட் இஸ் நாட் அ ஹாப்பி திங் டு ஹேவ் பீன் லைக் தட் அப்படின்னாரு. உனக்கு அந்த மாதிரி ஆயிருக்க கூடாதுன்னு. ஸோ வாட் இஸ் தி ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மீ? இந்த லேடியை பார்த்த உடனே மதர் தெரியாம வந்து தப்பு. அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜ் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆச்சு. மதர் இமேஜ் தெரியணுங்கிற அவசியமே இருக்காது. ஆச்சு ஃபீலிங் மதரை பார்க்க முடியுங்க. இப்போ மதர் இமேஜ் தெரிய முடியாது. லேடிஸ் பர்டிகுலர் லேடிஸ்ட கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். கொஞ்சம் பை நேச்சர் நான் கொஞ்சம் இந்த ட்ரெடிஷனல் டைம்ல இருந்தாலும் லேடிஸ்ட ஜாஸ்தி கிட்ட போய் மூவ் பண்ண மாட்டேன். நான் பை டெம்பரமெண்ட் மூவ் பண்ண மாட்டேன். டெம்பரமெண்ட்லேயே ஐ லைக் தட். அப்போ லேடிஸ் பார்த்தா மதர் ஃபீலிங் வரணும்னு. அப்போ அவர் கேட்டார் வரும் போய் சி மதர் இந்த ஜென்ட்ஸ் ஆல்சோன்னு கேட்டார். ஓகே நாமே டிஸ்டிங்ஷன் வச்சுருக்கேன். எனக்கு அது என்னன்னு சொன்னா லேடிஸை பார்த்தா நான் எதுவும் கெட்டு போயிடுவேங்கிற ஃபீலிங் இருக்கிறதே பெரிய மிஸ்டேக் எனக்கு. சரியா? லேடிஸை பார்த்தா நான் ஏதோ என்னுடைய கரெக்ஷன் வந்துடும் நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வித் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் மீ. இது நாட் கேஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் கிடையாது. அது லேடிஸ் பார்த்தா நீ இப்படி ஆகிடுவேன் தான். அப்போ லேடிஸே பார்க்காம லேடிஸே இல்லாத ஊரில் போய் தான் நீ இருக்கணும். அப்போ நான் எங்கே போய் இருக்க முடியும்? எந்த ஊரில் போய் இருக்கனால இருக்க முடியும்? அப்புறம் ஆச்சு ஃபீலிங் மாறிடுது. எல்லா லேடி பார்க்கறது தெரிஞ்சது. அப்புறம் கேட்டார் ஒரு கேள்வி. இப்போ எல்லா ஜென்ஸுட்டையும் அந்த ஃபீலிங் மதரை பார்க்க முடியாது. அந்த ஸ்டேஜ் வரைச்சே தான் கிராஸ் ஓவர் தீஸ் பவுண்டரிஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும். அது எவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவல் பார்த்து வந்து இட் இஸ் ஃபயர் தட் பர்ன்ஸ். டோன்ட் ஆஸ்க் பீப்புள் டு கம் ஹியர்ங்கிற மாதிரி. இட் இஸ் ஃபயர் தட் பர்ன்ஸ். இஃப் பீப்புள் வாண்ட் டு கோ தேர் ஒன் வே, லாஸ்ட் மெசேஜ்ல சொல்றா, what is valid for you is only valid for you. You have no right to impose it on others. பாணி ஏவா 6+ பாடி இந்த மாதிரி இருக்கும், சூப்பர் வேணாம், அதெல்லாம் எதுவுமே அவனுக்கு இது சொல்லிட்டு கூட they will go in their own way. You don't impose your will on anybody and you don't try to convert them to this path. அப்போ நீங்க ஹையர் லெவல் போக உங்களுக்கு எல்லாமே ரிவீல் ஆகிட்டே போகிறோம். அண்ட் யூ ஆல்சோ நோ ஹவு டு பிஹேவ் வித் ஈச் அதர். நம்ம இதே லெவலில் நம்ம இருந்திருக்கோம் இல்லையா? நம்ம ஐ ஹேவ் நோ ரைட் டு எந்த அட்வைஸ் கொடுக்குறோம். இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது, இது மாதிரி பண்ண வேண்டாம், நான் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணேன்னு சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இருக்க போய் ஒன்று நான் மிஸ்டேக் பண்ணேன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண வேண்டாம். ஆஃபீஸில் எவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும். ஆஃபீஸ்லேயே மிஸ்டேக். ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணுவா, ஒரு ராங்க ஒரு நோட் பண்ண வச்சுருவாங்க. புட்ட ஒரு நோட் டிஸ்பிளே அப்படின்பா பண்ண மாட்டேன்னு கேட்க மாட்டா. ரொம்ப ஒரு விக்கெட் ஆஃபீஸர் வருவார் இடத்துல பிரகாஷ் பஞ்சாபிவர். என்ன சார் அவர் விக்கெட் ஆனார்னா அவருடைய மதர் சிஸ்டரை முஸ்லீம் ரேப் பண்ண நேராக பார்த்தாங்க. இஸ் மதர் சிஸ்டர் ரேப்டு பை முஸ்லீம். இஸ் ஓன் மதர் சிஸ்டர். இஸ் ஹேப்பன் இன் கல்கட்டாவில் நடந்திருக்கு. அவருக்கு ஒரு பெங்காலி முஸ்லீம் தர்வானா இருந்தாங்க ஆஃபீஸில். முடிச்சு பார்ப்பான் ஒரு டோன்ட் ஸ்டார் அட் மீ, ஐ ஹேவ் பிஹேவ்ட் 10 முஸ்லிம்ஸ் வித் a sword in my hand. டோன்ட் ஸ்டார் அட் மீ அப்படின்னா. அதான் நான் அப்புறம் கேட்டேன், என்னாச்சு, என்ன வாட்டு அழுது கேட்ட ஜவாப் இருந்தது. மை மதர் சிஸ்டர் வாஸ் ரேப்ட் பை முஸ்லிம்ஸ். இஃப் மை மதர் ஹேட் பீன் தேர் தி சேம் திங் வுட் ஹேப்பன் டு ஹர் ஆல்சோ. இப்படி சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த ஒரு வெறி இருந்தது படத்துல. அதனால தப்பு பண்ணா உடனே பனிஷ் பண்ணிட்டு வருவார். என்னன்னா அவர் ஆணைக்கு என்ன பொதுவை போடுற அந்த மாதிரி டைப் அவர் தப்பு பண்ணா உடனே டிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு வந்தார்.
நான் எப்படி பண்ண முடியும்? டிஸ்மிஸ் ரூல் இல்லையா சார்? ரூல் ஒரு டிஸ்மிஸ் பர்சன் அவன் எவ்வளோ என்னமோ பண்ணான், அவன் எனக்கு நிறைய இலக்கியங்களும் பண்ணான் தாங்க. அவனை டிசைட் பண்ணிட்டு அப்படிங்கிற நோட் போடு அப்படின்னா எல்லாம் பண்ண எல்லாம் எழுதினாங்க. சொன்னபடி எழுதிட்டு நோட் ஹியூமனிட்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போய் மிஸ்டர் பிரகாஷ் அந்த தொண்ணூற்றி வந்தார எழுதிவிட்டேன். What is this your mind? You only ask me to do it. What is your view? To have a Brahmin like you is very difficult அப்படின்றாரு. அவர் பிராமின் லவர்ஸ் வாழலாம், சத்திரிய பிரச்சனைவா. அவ வீட்டுக்கு வந்தா ஒரு பஞ்சாப் பேர் ஒரு சொல்லலாம் ஒரு பிராமின் அவ தான் அர்ச்சனை பண்ணுறது போது ஒரு வீட்டுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் சாப்பாடு வீடு இருக்காங்க. அங்கே இந்த மாதிரி பண்ண ஒரு அப்போ பார்க்குற போது எல்லாம் எடுத்துப்பார். வாட் யூ வாண்ட் மீ டு ரைட் அப்படின்பார். You cannot dismiss that man. You can stop his increment. That's all. Okay. You put one on that way. உடனே பிடிக்கிறதுனா பெட்டரே சீட்டட் யுவர் 1000 rupees ஐ நோ அப்படின்னா you might have cheated me 1000 rupees. That is அங்கே என்ன நம்மளை சீட் பண்ணாத கான்ஃபியூஷன் பண்ணா I am unfit to be the spiritual master. Spiritual master வந்து அந்த பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் பண்ணா இவர் unfit to be the spiritual master. அது இருக்கவே கூடாது. பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் போகணும் நமக்கு. அப்படி இருந்தால் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியும். யார் என்ன கெடுதல் பண்ணிருக்கிட்ட ஒரு வரம் வாய்ந்தார் ஃபர்ஸ்ட் கிட்ட அவர்கிட்ட வரம் வாய்ந்தார்னு சொல்றேன். நீ எனக்கு கேட்குற நான் நம்மளை கேட்குற கொடுவந்த நீ என்ன கெடுதல் பண்ணாலும் நீ அவனுக்கு சாபம் கொடுக்கக்கூடாது. சாபமே கொடுக்கக்கூடாது. அந்த ஒரு காட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணி நீனு வளர்ந்து வரன் வரன் அப்படின்னா தமிழ் பேசுவார். தமிழ் பேசாமல் இருக்கக்கூடாது. பேசுவார் எல்லாரும் தமிழ் பேசி தெரியும் அவருக்கு. யார் என்ன சார் பாட்டு ராசிகளா இருக்குது அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் கர்ஸ் எனிபடி அப்படின்னா கர்ஸ் பண்ணுற டெண்டன்சி இருந்தால் நீ இந்த பாட்டு இருக்கிறதுக்கு லாய்க்கு இல்லை. நீ வரவே இருக்காது. அந்த இப்போ இதான் நான் அவனுக்கு சொல்லி தரேன். சீக்கிரட்ஸ் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. Then he taught me so many secrets, beautiful secrets இருந்தது. One by one he started revealing the secrets to me. அப்போதான் தெரிய ஆரம்பிச்சது நமக்கு. இல்லையா அன்லஸ் he tells நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாம போயிடும். ஒரு ஸ்டேஜில் கரெக்டாக வந்து சொல்லுவார் எப்போ தப்பு பண்ணுவோம் அந்த கரெக்ட். அப்போ கூட என்ன சொன்னார், அந்த லேடி பார்த்து நீ அஃபெக்ட் ஆகுது வாட் எவர் இன் இட் இஸ் வெரி கரெக்ட் யூ கேம் ஹியர் பட் ஸ்டில் அந்த கண்டிஷன் தப்பு அப்படின்ட்டா உனக்கு அந்த மாதிரி ஆயிருக்க கூடாதுங்கிறாரு. எப்படி ஈவன் ப்ரீவியஸ் பர்த் உனக்கு அப்போ ஒய்ஃபா இருந்தாலும் கூட நீ இப்போ நினைச்சது தப்பு. அது இந்த பஸ்ல உனக்கு அந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டார். ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட் அவர் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா அதை என்ன ட்ரை பண்ணார். பிகாஸ் அப்படின்னு வந்து ஐ ஏபிள் டு பி லைக் தட் டுடே. இல்லைன்னா ஐ கேனாட் பி எனிவேர் நியர் தி மதர். அண்ட் அது மாதிரிலாம் பச்சை என்ன உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ கிரேட் சோல் தே டோன்ட் எல்லாம் பிரிச்சா ரத்த எழுதுவேன். எஸ் சேவ் மீ ஃப்ரம் சோ மெனி டேஞ்சர்ஸோட சேவ் பண்ணியிருக்கா த்ரூ தி மதர் ஒன்லி டிட் இட் அப்படிம்பார். எல்லாம் எழுதுவேன். இட் வாஸ் டன் ஐ டிட் இட் எழுதப்பட்டேன். இட் வாஸ் டன். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இடத்துல வீட்டுக்கு வந்து பண்ணிட்டு இருக்கார். ஒரு பெரிய அசைக்கு கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணி தலையில் கை வச்சார் அவர். அதை வந்து ஒருத்தர் பார்த்து இன்னொரு யோகியை வந்து பார்த்து சொல்றாரு அவன் குரு தலையை கை வச்சு ரிமூவ் தட் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. நான் கேட்கிறேன் அவரை எல்லாத்தையும் கேட்டு எஸ் இட் வாஸ் டன் அப்படி எழுதுவேன். ஐ டிட் இட் சொன்னது. அதுக்கப்புறம் வீணை எழுதுவேன். நான் தான் வீணை எழுத எவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கும். வீணா என் ஒய்ஃபை சேர்த்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சார் ரிலேட்டிவ். நான் ஸ்பிரிச்சுவல் லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கிறவங்க எழுதுறோம். நான் ரிலேட்டிவ் போய் எழுதிட்டேன். ஃபெல்ட் மீ கேட்டேன். உடனே என் ஒய்ஃபை பார்த்து என்ன மாதிரி ஆதரவு நான் பிளான் பண்ணி சரி பண்ணுறதுனால என் ஒய்ஃபை போய் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டான். ஏன் வீணை எழுதிட்டாரு? இல்லை அவர் வழக்கமாக வீண் தான் எழுதுவார். வழக்கமாக வீணை எழுதுவார். இல்லை ஐ எப்படி வீணை எழுதுவார்? இதை போய் அவருக்கு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஐ யூஸ் பண்ண வழக்கில் அவர் யூஸ் பண்ணுறார். நான் ஒரு மடையான் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஐ யூஸ் பண்ண நான் மைசல் பண்ணி அப்புறம் சொன்னேன் ஐ ஒன்லி விசிட் இந்திரா இஸ் நாட் இன்க்ளூடட்னு எழுதுவேன். அப்படி எழுதி விடுவேன். இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதி விடுவேன். இவ கடை இவளுக்கு இருக்க சம்மந்தம் கிடையாது எழுத வேண்டிய அந்த மாதிரி வந்து ஏன்னு கேட்டால் ஃபேமிலியில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துடுறது. அப்படிதான் சொன்னார். பேசாமல் இருந்தது பெற்றோம். நீ பேசாமல் இருந்துடும். யாருக்கு பேசுகிற பேசுகிற பேசிடும் அப்படின்னா நீ லெக்சரர் வந்து மதத்தில் போய் லெக்சர் பண்ணாமல் இருக்கியார் போகிறேன் எனக்கு அப்படின்ட்டு ஜோஸ் கட் பண்ணுவார் வரும். அதுவும் நீ பேக்கிங் லெக்சர் கொடுக்காம இருந்தியே அது போகிறேன் எனக்கு அப்படின்னு வருவேன். ஸோ தட் வே illness is that's a falsehood at the level of the body, the individual projection of the universal falsehood. மணி 10 ஆயிட்டு போய் வான் பண்ணிட்டா நான் இந்த சப்ஜெக்டே பிடிக்கல. ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி மட்டும் உனக்கு இப்போ நான் கேட்க முடியுமா அவங்களால? ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன். பையனோட தான் அது அக்கார்டிங் டு மீ 9:30 11:30 என் டைம் எனக்கு. ஒய்ஃப் வந்து 9:30 10:30 மேக்ஸிமம் 10:45 11 இந்த டைம் 11:30 தெரியும் அவனுக்கு. சீனோன்னு உங்களுக்கு கேட்கலான்னு தான் சொல்லிடுறேன். ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன். சம்திங் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் வாட் ஹேப்பன் என்கிட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது என்ன வரும் பிரமாதமாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தோன்னா உடனே எல்லாத்தையும் சொல்லணுங்கிற ஃபீலிங் வரும்.
தெரிஞ்சுட்டா தெரிஞ்சது ஐ saw this சொன்ன உடனே முடியாது. நான் வந்து ஏழி பார்த்த முறையில் திருவேக்கடி பார்த்தாடி கோயிலுக்கு போயிட்டு இருந்தேன். இப்போ கேம் சொல்லி மதர் திருவேக்கடி அங்கேயே பக்கத்தையே பேச்சுலராக இருந்தேன். பேச்சுலர் லைஃப்பில் அது சொல்லுவது 1943, 44, 45 பேச்சுலர் லைஃப்பில் கிட்ட 10 பேர் பக்கத்தில் வந்து போயிட்டு வருவாங்க அவ்வளோதான். அப்புறம் வந்து மதர் சொல்றா ஐ எம் லைக் தட் I am there are many emanations for me, you can see me in any god அப்படிங்கிறேன். அப்போ எனக்கு என்ன வந்து ஒரு ஃபீலிங், அந்த காஸ்ட் சீட்லேயே நான் இருந்தேன். வைஷ்ணவ ராஜ்யம் ஒரு லாட்ஜ் ஒரு நடத்திட்டு இருந்தார். எம்ஜே கோபாலனுடைய பிரதர், இந்த கிரிக்கெட் எம்ஜே கோபாலும் சார் இருந்தார் ட்ரிப்ளிகேரில். பிரதர் ரங்கசாமிங்கார அவர் தான் லாட்ஜ் நடத்திட்டு இருந்தார். அவர் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். ஒரு நாளைக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது ஆசிரமத்தை ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் அது நீ என்னமோ சொல்லுவீங்க, என்ன பார்த்தா நீ இதை பார்த்ததே நீ இருக்கியா, என்ன பார்த்தா இதை போனால் பெருமாள் ஃபீலிங்கே தெரியாது. ஈஸியை வச்சுட்டு பயங்கரமாக அவங்க பார்த்து அடிக்க மாட்டான். இந்த பாத்தையை வரைய அடிக்க வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் எனக்கு. ஏன்னா அவரே பாசைன்னு வரான். அவர் வந்து சண்டை போட்டுன்னு வராரு. கிருஷ்ண பரமாத்மா சண்டை போட்டு வர அந்த மீச்சோட வந்து விட்டு அவர் உடம்பெல்லாம் காயம் இருக்கு. அவருக்கு அம்பு பட்டிருக்கு அவர் மேலெல்லாம். கிருஷ்ண பரமாத்மா மேல அம்பெல்லாம் பட்டிருக்கு. அந்த கண்டிஷன் வந்து இருக்கா, அந்த சொல்லிட்டு இருக்கிறதா தேசே அப்படிதான் இந்த சர்வ புராணம் அப்படிதான் சொல்றது. ஸோ எனக்கு ஜெனரலி ஐடல்ஸ் இதெல்லாமே ப்ளீஸ் பண்ணாது. வேணாம் போவேன். எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி போய் சிவன் பேர் அதுக்கும் போக மாட்டேன். அது தமிழ் பேர் பண்ணால் பரவாயில்ல வேறு அதுக்கும் போக மாட்டேன். எந்த விதத்திலும் நான் அப்பீல் பண்ணல. அப்புறம் பரமாச்சாரிய சாமி ஒரு டாக்கில் சொன்னார், இந்த மாதிரி வந்து when it does not appeal to you, that shows it has all been in the previous birth ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். சில பேருக்கு விக்கிரங்கள் பிடிக்காம போயிடும். ஆனால் அவளுக்கு காடில் நம்பிக்கை இல்லைன்னு தெரியல. எல்லாம் ப்ரீவியஸ் பர்த்தில் முடிஞ்சு போயிருக்கோம். எனக்கு ரெப்ளை சொன்ன மாதிரி இருந்தது. அது எல்லாம் லோக மாத்திரம் மதர்ட்டு போடுறேன் வேண்டாம் அப்படி டவுட். நான் கிருஷ்ண பரமாத்மா பண்ணி எப்படி மதர்ட்டு போடுறேன், அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வச்சு. அதுவும் கவுன் போட்டுக்கிறேன். மதர் கவுன் போட்டு தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தது. உடம்பையோ ஐயங்கார் மாமி ஐயர் மாமியா தான் உடனே போயிருப்போம். கவுனு போட்டு உட்காந்துருக்காங்க அந்த லேடி. அதை எப்படி மதர்னு ஒத்துக்கிறது அந்த லேடி? ஃபர்ஸ்ட் மதர் மை மைண்ட் குட் நாட் அக்செப்ட் ஹர் அஸ் தி மதர். அப்படியெல்லாம் ஒரு தாட் வைப்ரேஷன் போய் இவர்கிட்ட போனது. இந்த போய் சொன்ன இவர் நம்மகிட்ட அவருக்கு ரப்பிஷ் மட்டும் முதல்ல தெரியும். போனா எம்பி பண்ணிட்டு எங்கிட்ட என்ன ரப்பிஷ் இருக்கு அது முதல்ல பார்த்துருவார். அவர் யூ ஆர் இன் சேஃப் ஹேண்ட்ஸ் ராஜகோபால் அப்படின்னார். அப்ப மூஞ்சி பார்த்தா தெரியாது, ஒத்துக்கிட்டே தெரியும் அவருக்கு. யூர் நோய் தோன்றி பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இப்படி எப்படி சொல்ல வைக்க முடியும்? யூ ஆர் இன் சேஃப் ஹேண்ட்ஸ் நம்பிக்கை இல்லை. அதாவது எப்படி சேஃப் ஹேண்ட்ஸ் கவர்னா இருக்குங்க. எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேண்டி இப்படி டிவைட் பண்ணி இவருக்கெல்லாம் மதர், இவரு பணம் மதர், எனக்கு மதர் இல்லையா தெரியலையே. எனக்கு பொறுத்து பார்த்தாரு வரும். இதை வந்து இந்த ஆண்டு இப்படியே விட்டா குடிச்சோட போயிடுவான் தீர்மானம் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு வந்த பர்த்டே அன்னைக்கு மேலே வந்து தெரிஞ்சு மதர் ப்ளீஸ் சுவாமி யுவர் ட்ரூ ஸ்வரூபா அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னார். ப்ளீஸ் சுவாமி யுவர் ட்ரூ ஸ்வரூபா அப்படின்னு உள்ள சொல்லிட்டு டோன்ட் கிவ் அ டாக் தேர் அப்படின்னார். பங்கேற்று வர பேங்கிங் லெக்சரர் டாக் கொடுத்தாரு. பேங்கிங் பேசுறப்ப உள்ள போய் பேசி நிறைய மதர் ப்ளீஸ் சுவாமி ட்ரூ ஸ்வரூபான்னு கேட்டாரு. எப்படி கிண்டல் பண்ணாரு. என்ன வேணா சொன்னேன். ஒரு அதே பிரச்சனை தான் உட்காந்துருந்தா ஒண்ணுமே தெரியல. அதுக்கப்புறம் தர்ஷன் வந்தது. ஒரு தர்ஷன் உள்ள போச்சே பார்த்தாதே, நீ என்ன பார்த்தாதே அப்படியா நீ அது பார்த்தாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தர்ஷன் போய் மதர் வந்து பால்கனியில் வருவான். வந்து இப்படி பிடிச்சிட்டே வருவான். பால்கனி கட்டையை பிடிச்சிட்டே வருவான். கொஞ்சம் தூரம் வந்து மதர் போயிருந்தான். அப்புறம் பார்த்தசாதி இன்சர்ட் மூவி பார்த்தசாதி மட்டும் மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கா தெரியுது. ஏன்னா அது திருவள்ளிக்கணிகள் பார்த்து இங்கே வந்தார். இவர் வந்து ஒரு 5 minutes பார்த்தாரு. 10 minutes இருப்பா மதர் அந்த மாதிரி பால்கனியில். 10 minutes இருந்து மூவ் பண்ணிட்டே போவான். எல்லாரையும் பார்ப்பான். அப்போ அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஐ வாஸ் ஏபிள் டு சீ தி மதர். உடனே அவர் குரு பக்கத்துல அங்கே போனேன். போய் அவர் சொன்னேன் ஐ saw this பார்த்தசாதி மூவி. You saw only that beyond that you did not see anything. அவருக்கு வேற என்னமோ தெரிஞ்சிருக்கு. மதர் ஷோஸ் many things to many persons whatever is required by them சொன்னார். யாராருக்கு என்னென்ன தெரியணுமோ அதெல்லாம் மதர் இன்னைக்கு காமிச்சிருக்கா. அவருக்கு அவரவர கான்சியஸ்னஸ்ல எவர் சோ மெனி திங்ஸ் ஷி வுட் ஹவ் ஷோன் ஹர் ஃபார்ம். அது மாதிரி அப்புறம் வந்து எவ்வளவோ சூப்பராமெண்டல் லைட் சூப்பராமெண்டல் லைட் பிளட் ஆகும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி எத்தனையோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மதர் இட்ஸ் ஒன்ஸ் அவளுடைய ஒரு சுரூபத்தை பார்த்துட்டா போடும். அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைட்ங்கிறது அன்ஷேக்கபிள் ஃபைட் ஃபார் எட்டர்னிட்டி வந்து உங்களுக்கு. ஐ மீன் இந்த மாதிரி எட்டர்னிட்டி இட்ஸ் எ ஃபைட் ஃபார் எட்டர்னிட்டி. இந்த பர்த் நெக்ஸ்ட் பர்த் பிரச்சனை இல்லை. ஃபார் எட்டர்னிட்டி தி ஃபைட் வில் நாட் நகராது. மதர் வில் நாட் லீவ் யூ. ஈவன் இஃப் யூ லீவ் தி மதர் ஷீ வில் நாட் லீவ் யூ. நம்மளே லீவ் பண்ண முடியாது. அப்புறம் இன்னொருத்தர் கேட்டார், சார் மதர் பார்த்துட்டு கிட்டே ஒருத்தர் கேட்டாரு, இந்த மதர் பார்த்துக்கிட்டு
நம்ம திரும்பிட்டு நான் ஒண்ணு நீ அதை பார்த்து திரும்ப முடியாதுன்னு சொன்னேன். அவ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு யூ கேனாட் ரிமூவ் யுவர் ஐ அண்ட் மதர் ஸ்டார்ட் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் யுவர் பிசிக்கல் மதர் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும். அது உங்க கண்ணை எங்கேயுமே நீங்க திருப்பவே முடியாது. அண்ட் ஒன்ஸ் ஷீ புட்ஸ் ஹர் ஐஸ் இன்டு யுவர் ஐ யூ கேனாட் see any other thing. பார்க்கவே முடியும். அப்படி ஒரு கான்செப்ட் பவர் இருக்கும் கான்சென்ட்ரேஷன். அப்படியே யூ வில் பி மெல்டிங் இன் தட். The love you will be able to feel. It is not force, love. Loveful force இருக்கும் அங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அப்புறம் ஆச்சரியமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வருச்சு. Then you have total sir. The spiritual experience work what happened? அந்த உடனே எல்லாத்துக்கும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவான். ஐசாதி இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு அப்ப என்ன ஒன்னா கேட்ட டிராமா தி வைட்டல் வைட்டல் எல்லாத்தையுமே சொல்லவும் போறோம். சார் எனக்கு இது மாதிரி தெரிஞ்சு சார் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு சார் அதான் அப்புறம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே வராது. தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் வாட் ஆஃப் சப்போர்ட் அஜிடேஷன் டென்ஷன் தானே இது இவருக்கு ரிலேஷன் சென்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன் சென்ஸ் ஆஃப் பணி ஆயிடுச்சு செய்யும் செய்யும். ஸோ தட் வே அந்த அஜிடேஷன் அண்ட் டென்ஷன் தான் இட் ஷுட் பி received in a calm receptive moodல you should come in a very calm and receptive mood. You will be able to do anything. Agitation வந்து இந்த spiritual experience waste ஆகாம இருக்கணும்னா agitation இருக்கக்கூடாது, sense of relation இருக்கக்கூடாது. So that way நான் இது அப்புறம் கன்வே பண்ணேன். But second morning has come from my wife. See, I am not even afraid of the mother, but I have to be careful with my wife. I told her because some people are coming சொல்லுவாங்க. Some people may come. அவளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா? ஹவுஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ தட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் அப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நீங்க ஆரம்பிக்கிறதும் முடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாம விடுவேன் வீட்டில். இது ஹவு டு ஸ்டார்ட் பட் யூ நாட் ஹவு டு எண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபார் தி டே வி டு எ மெடிடேஷன். I will continue spiritual experiences in next month. I think I'm trying to have it on the 14th of next month. Sunday வருதுன்னு நினைக்கிறேன். 14th of December. If you want to mention again, no. No, I'm sorry, no. 14th of November.